আমি লাইভ স্ট্রিমটা স্টার্ট করেছি সোনালি। আচ্ছা, এবার তুমি যখন স্টার্ট করবে, আমি এদিকে আমার মাইকটা অফ করে দিচ্ছি। এবার তুমি যখন স্টার্ট করার, ম্যাডাম যখন স্টার্ট করবেন তখন স্টার্ট করতে পারো। ঠিক আছে, আমি লাইভ স্ট্রিম অন করে দিয়েছি ফেসবুকে। A very good evening to all. Good evening to all my respected colleagues and my beloved students. Hope everyone can hear me. Can you hear me? Good evening, ma'am. Okay. Yes, Very ma'am. good. Today, Good evening, ma'am. okay. Today we Yes, are ma'am. You going. are audible. We are okay. Very good. Today we are going to celebrate. And that is the Institution Innovation Council. That is the IIC of SRSD is celebrating the India Startup Day. Though it is generally celebrated on 1st of October every year, but unfortunately we were not able to organize a program on that day. Not an issue at all. Today we are celebrating, re-celebrating the day. That is, and today I would like to mention it is a very good initiative of the government of India, and as per the AICT Council, as you know, and our institution IIC is established as per the AICT Council, and as per the calendar given by the AICT, we are celebrating, and not only that, as all the students throughout the 3 years of the course learn a lot about their core engineering subject, and after learning what to do, right? That is, after you are gathering all the knowledges throughout the whole 3 years, what you are going to do. The students generally go for higher studies or they go for the job. The other segment is always there. For the students, the other segment is always open. That other segment is a startup. And today we are very much lucky to hear from Lipika madam and to hear the golden words from the madam. As you all know, he is a very she is an expert in this field. So over to you, madam. 1 minute ago আমি আপনাকে Deepika লিংকটা madam? পাঠাচ্ছি, দাঁড়ান। হ্যাঁ, Yes, Over madam. to you, madam. Okay. Please Thank you. take over. Okay. Thank you. The other segment is a startup. And today we are very much lucky to hear from Deepika madam and to hear the golden words from the madam. As you all know, she is a very she is ম্যাডাম এটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ওকে, Yes, ma'am. Yes, ma'am. থ্যাংক ইউ। So, sir, actually, before entering into any topic, first of all, I'd like to convey my regard to our director, sir, assistant director, sir, principal, sir, administrative officer, register, sir, vice principal, sir, all HOD, and definitely all faculties who are present here in this session, especially. And then, secondly, I like to convey my heartiest thanks to our Abhinandan sir, President of IIC, for giving me this opportunity or platform, whatever you can tell about this wonderful topic actually. And definitely special thanks to Shonali madam, Vice President of this cell, and Vidisha madam and Shiny madam, who always encourage us and encourage me especially in this regard, and all respected club members also of this cell. And definitely my love and affection towards my all lovely students, especially who are present today in this session. Okay. Then I have to go to the next slide, actually the topic. See, the today's topic actually Startup India, and particularly I have chosen this poster from Google because I think that through startup India will stand economically, and definitely India is projected to be one of the world's fastest growing economies.
And as per statistics, what I know, by 2025, India become fifth largest economy, and by 2030, India will become third largest economy. So আমি মনে করছি যে এই যে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, এই পার্টিকুলার এটাকে আমি চুজ করলাম কেন, যে আমি মনে করছি যে থ্রু স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া উইল স্ট্যান্ড, অ্যান্ড ডেফিনেটলি উইল স্ট্যান্ড মিনস definitely will stand economically, and that's why I particularly have chosen this logo from Google. And then I have to go to the next topic, next slide actually. What is startup India actually? Startup India definition এর পরের স্লাইডে আমি দেবো। স্টার্টআপ ইন্ডিয়াটা কি, অনেকদিন ধরে এই কথাটা কিন্তু আমরা শুনে থাকছি, মানে আমি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে স্পেশালি বলছি যে স্টার্টআপ করে আমরা অনেক শুনছি, বাট কি স্টার্টআপটা কি? এটাকে আমি লিখেছি এখানে যে ফ্ল্যাগশিপ ইনিশিয়েটিভ অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, লঞ্চড অন জানুয়ারি 16, 2016 বিজ্ঞান ভবন, নিউ দিল্লি। এটা আগেও ছিল, স্টার্টআপ আগেও ছিল, বাট আলাদা করে আবার জানুয়ারি 16, 2016-এ এটা লঞ্চ করানো হলো কেন? কারণ ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ আওয়ার ইকোনমিক্যাল পজিশন ইন আ গ্লোবাল র্যাঙ্ক। So definitely the primary objective of Startup in India are the promotion of new businesses, generation of employment and wealth creation, and these are managed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the under the Ministry of Commerce and Industry. Actually এটা আমি স্লাইডে মেনশন করতে ভুলে গেছি, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. This is actually under the Ministry of Commerce and Industry. Ministry of Commerce and Industry একটা আলাদা ডিপার্টমেন্টই করে দিয়েছে এই স্টার্টআপ ইন্ডিয়াটাকে, কালচারটাকে ডেভেলপ করার জন্য। অ্যান্ড নেক্সট যেটা আমি বলছি যে আমি এখানে লিখেছি যে ফ্ল্যাগশিপ ইনিশিয়েটিভ। কেন আমি এটাকে ফ্ল্যাগশিপ ইনিশিয়েটিভ বলছি সেটা হচ্ছে যে ফ্ল্যাগশিপ মিনস অ্যাকচুয়ালি মেন শিপ ইন আ ফ্লিট অফ আ শিপস ইন দ্য নেভি। প্রত্যেকটা মানে একটা যখন আমরা নেভিতে দেখি না অনেকগুলো শিপ দাঁড়িয়ে থাকে, যেটাকে প্রধান যে জাহাজ সেটা হচ্ছে মেন শিপ। তো আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্যাল গ্রোথের যে স্টার্টআপটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে বেশি দরকার। সো এটাকে একটা জাহাজের সঙ্গেই আমরা তুলনা করছি, মানে মেন শিপের সঙ্গে। অনেক জাহাজই আছে, অনেক শিপই আছে, বাট এটা মেইন শিপ, কারণ এই জাহাজে চড়েই আমরা কি করব, আমরা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করব, নিউ ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করব, আমরা ওয়েলথ জেনারেট করব এবং এমপ্লয়মেন্ট মানে চাকরি তৈরি করব। তো এটাই আমাদের মোটো হওয়া উচিত, সো দ্যাট আওয়ার ইকোনমি উইল এনরিচ ইন আ গ্রেটার হাইট। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আই এম রাইটিং হিয়ার ইটস আ ফ্ল্যাগশিপ ইনিশিয়েটিভ। সো নেক্সট আই হ্যাভ টু গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। ওয়েবসাইটটাকেও আমি ওখানে দিয়ে দিয়েছিলাম। সো স্টুডেন্টসকে আমি বলছি সব স্টুডেন্টদের জন্য এটা আমি পরে এই টোটাল পিপিটিটা আমি তোমাদের ফরওয়ার্ড করে দেবো, সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট দিস। অ্যাকচুয়ালি এই যে সেশনটা না, এই সেশনটা অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত মিনিমাম 3 to 4 আওয়ার্সেরও বেশি। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা মানে কন্টিনিউয়াস ক্লাসই হওয়া উচিত এটার উপরে। মানে এত তাড়াতাড়ি আমাকে ফার্স্ট বলতে হবে যে মানে অনেক কিছু বলার আছে, হয়তো অনেকগুলো বলতে পারবো না, বাট যতটুকু সম্ভব আমি বলছি। So before enter into any topic, definitely we should know the definition of startup. First slide মানে এটাকে স্টার্ট করতে গিয়ে প্রথম স্লাইড যে ফার্স্ট স্লাইডটা আমি বলেছিলাম যে এটা ফ্ল্যাগশিপ ইনিশিয়েটিভ অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এটা আলাদাভাবে লঞ্চ হলো কেন? আগেও তো স্টার্টআপ ছিল, এখন কেন হলো? কারণ যাতে ইন্ডিয়া উইল রিচ, ইন্ডিয়া আরো ইকোনমিক্যালি আরো হায়ার পয়েন্টে রিচ করতে পারে। But what is the definition of startup? মানে কোন কোম্পানিগুলোকে পার্টিকুলারলি স্টার্টআপ বলা হবে, মানে এলিজিবল কোম্পানি, কোন কোম্পানিগুলো এলিজিবল টু বি কল্ড অ্যাজ স্টার্টআপ? তো ফার্স্ট হচ্ছে কোম্পানি এইজ, ইট শুড নট বি এক্সিডিং 10 years from the date of incorporation. দেন কোম্পানি টাইপ, মানে 10 বছরের বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আজকে 21-এর লাস্টে এসে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এটা 11-11-এর লাস্টে যেগুলো হয়েছে সেগুলোকেও স্টার্টআপ বলা হবে, অন্যগুলোকে হয়তো স্টার্টআপ বলা হবে না। বাট অনেকগুলো ফ্যাক্টরস আছে কিন্তু, নট অনলি ওয়ান ফ্যাক্টর, বাট অলসো সেকেন্ড হচ্ছে
that company should be private limited company or registered partnership firm or limited liability মানে LLP, লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানি পার্টনারশিপ। থার্ড হচ্ছে অ্যানুয়াল টার্নওভার। সেই কোম্পানিকেই স্টার্টআপের মধ্যে ফেলা হবে যে কোম্পানি। হ্যালো ম্যাম। ইয়েস, হ্যাঁ ম্যাম এটা কিসের ক্লাস ম্যাম? আমি বুঝতে পারলাম না, আমি এক্ষুনি হোয়াটসঅ্যাপে দেখলাম, আমি এই যে জয়েন্ট হলাম। এটা কিসের একটু বলবেন? অ্যাকচুয়ালি বেটা এটা একটা ওয়েবিনার। হ্যাঁ, এই ওয়েবিনারটা হচ্ছে যে তুমি কোন ইয়ারে পড়ো, তোমার নামটা বলো। আমার ম্যাম ফার্স্ট সেমিস্টার মানে ফার্স্ট ইয়ারে, আমি প্রথম। আচ্ছা, এটা অ্যাকচুয়ালি মানে এই সাবজেক্টটা আমি পড়াই মানে কলেজে, এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট। তো এখন হচ্ছে এই টপিকটা, আজকে যে টপিকটা হচ্ছে ইন্ডিয়া স্টার্টআপ ডে, ঠিক আছে? তার উপরে আমি বলছি স্টার্টআপ মানে অ্যাকচুয়ালি স্টার্টআপ বলতে কি বোঝায় তোমাকে সেটাই আমি একটুখানি বলে দিচ্ছি। তুমি কথা বলছিলে না, কিন্তু স্টুডেন্ট তুমি শোনো, শুনলে বুঝতে পারবে। আর যেটা ওখানে দিয়ে দেওয়া আছে ইন্ডিয়া স্টার্টআপ ডে সেলিব্রেশন হচ্ছে, পোস্টারে রয়েছে। ম্যাডাম কিছু মানে আমাদের সাথে আলোচনা করবেন, অনেকগুলো কথা আমরা জানতে পারবো ম্যাডামের কাছ থেকে। তাই তুমি মন দিয়ে শোনো, ঠিক আছে? অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেশন উই উইল টেক দ্য কোয়েশ্চেন আনসার। ওকে ওকে ম্যাম, ওকে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি স্টার্টআপ মিন্স আমি তোমাকে এক কথায় বলে দিচ্ছি, ইটস আ নিউ ভেঞ্চার, মানে নতুন উদ্যোগ, নতুন বিজনেস। মানে আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলে আমাদের ইন্ডিয়ান যে অর্থনীতি, এরা চাইছে নতুন নতুন বিজনেস, নতুন নতুন ভেঞ্চার, নিউ নিউ কনসেপ্ট এগুলো আমাদের দেশে আসুক, সো দ্যাট উই ক্যান এনরিচ ইকোনমিক্যালি। মানে আমাদের আরো তাতে কি হবে, আমাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে, অনেক ওয়েলথ জেনারেট করবে, প্রফিট হবে, অনেক চাকরি তৈরি হবে। তো সেটা হচ্ছে তার জন্য কি বিজনেস করতে হবে, নতুন বিজনেস আইডিয়া। আগে দেখো 2010-এর আগে যে বিজনেস গুলো ছিল সেগুলোই যদি শুধু থাকতো তাহলে অনেক এমপ্লয়মেন্ট যে প্রবলেম অনেক বেশি চলে আসতো না, আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম চলে আসতো, সরি এমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম হয়ে যেত, কারণ অনেক মানুষের চাকরি থাকতো না। তো তোমরা জানো এই 2010 থেকে 2020-র মধ্যে প্রচুর কোম্পানি, ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন থেকে শুরু করে ওলা, উবের, সুইগি, জোম্যাটো, মানে অনেক সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে, অনেক প্রোডাকশন ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে। সেই জন্য এই নতুন তোমরা যে ব্যাচের পর ব্যাচ ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছ না, আমি শুধু পার্টিকুলারলি তোমাদের জন্যই বলছি, তোমরা চাকরি পাচ্ছ। তো প্রত্যেক সময় কিন্তু নতুন নতুন কোম্পানি, নতুন নতুন আইডিয়া, নিউ নিউ ইন্ডাস্ট্রি যদি না আসে চাকরি তো হবে না। তো কেউ না কেউ তো চাকরি তৈরি করবে, মানে জব গিভার হবে রাদার দেন জব সিকার। তো এই স্টার্টআপটা হচ্ছে তাই। তো এই ডেফিনিশন অফ স্টার্টআপের মধ্যে কোন কোম্পানিগুলো স্টার্টআপ সেইটা আমি বলছি। তো তার অ্যানুয়াল টার্নওভার যদি 100 crore-এর বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটাকে আবার স্টার্টআপ বলা হবে না। মানে অনেক সাইটে গিয়ে দেখতে পাবে তোমরা যে 25 নট এক্সিডিং 25 crores, ওখানে আর একটা ব্যাপার আছে, এই জন্য বললাম আমি অনেকগুলো ক্লাসের দরকার। তো মোটামুটি আমি এটাকে মানে যতটা স্ট্যাটিস্টিক্স পাচ্ছি দিচ্ছি। অ্যান্ড দেন অরিজিনাল এন্টিটি বলতে কি, যে কোম্পানিটা তৈরি হবে স্টার্টআপ মানেই তাই একটা নতুন কোম্পানি। এটা স্লাইড, এটাতে যেটা বলা হয়েছে দেখো, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, বাট ওয়াই, যেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি, এখানে আর নতুন করে কিছু বলার নেই, তবুও বলছি। এটা অ্যাকচুয়ালি স্টার্টআপ ইন্ডিয়া কেন এত স্টার্টআপ ইন্ডিয়া বলা হচ্ছে, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ডেফিনেশনটা আমি বলেই দিয়েছি। এবার স্টার্টআপ ইন্ডিয়াটা কেন না, বিকজ উই ওয়ান্ট টু ট্রান্সফর্ম ইন্ডিয়া ইনটু আ কান্ট্রি অফ জব ক্রিয়েটার্স ইনস্টেড অফ জব সিকার্স। কেন স্টার্টআপ ইন্ডিয়া? কারণ ইন্ডিয়াকে আমরা ট্রান্সফর্ম করতে চাইছি কোন কান্ট্রিতে, জব সিকার্স এর থেকে জব ক্রিয়েটার্স এর কান্ট্রিতে তৈরি করতে চাইছি। মানে আমরা সবাই কি করি, পড়াশোনার পরে ভাবি একটা জব করব, কেউ কি চিন্তা, নর্মালি আমরা চিন্তা করি না, 5 to 10% লোক চিন্তা করে, না হলে ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজনের মতো কোম্পানি তৈরি হলো কি করে, গুগলের মতো কোম্পানি তৈরি হলো কি করে, মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানি তৈরি হলো কি করে। মাইক্রোসফটের যদি আমি এক্ষুনি যদি বলি তাদের যে এক্সাম্পল, মানে ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট কোনগুলো, MS DOS, উইন্ডোজ, মাইক্রোসফট অফিস। অনেকটা আমি টেকনিক্যাল পার্সন নয়, তাও আমি তোমাদের এই কথাটা বললাম যে মাইক্রোসফটের ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্টগুলো বলতে কোনগুলোকে বোঝায়। যদি কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা আরো বেশি বুঝতে পারবে, এখন সব ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরাই বুঝতে পারবে যে MS DOS, উইন্ডোজ, মাইক্রোসফট অফিস, দিস আর অল ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্টস অফ মাইক্রোসফট।
তার মানে এই মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানি এসেছিল কেন? কারণ জব ক্রিয়েটার তৈরি হয়েছিল। ওকে, তো সবাই যদি ভাবে জব করব, মানে জব সিকার্স হয়, তাহলে কিন্তু জব ক্রিয়েটার সৃষ্টি হবে না। জব ক্রিয়েটার সৃষ্টি না হলে কি হবে? ওয়েলথ তৈরি হবে না। ওয়েলথ তৈরি না হলে বা চাকরি তৈরি হবে না। চাকরি তৈরি না হলে কি হবে? তোমার এমপ্লয়মেন্ট হবে না। সো থ্রু স্টার্টআপ ইন্ডিয়া we want to transform India into a country of job creators instead of job seekers. And this is an flagship initiative. Earlier also I told, and for that, startup India যাতে এই কালচারটা যাতে ডেভেলপ করে, তার জন্য আমরা অ্যাম্পল বেনিফিটস দেবো যারা স্টার্টআপ করতে চাইবে, মানে নিউ বিজনেস নিউ আইডিয়াস নিয়ে আসবে, তাদেরকে আমরা অ্যাম্পল বেনিফিট দেবো, সো দ্যাট স্টার্টআপ কালচার উইল বি এনরিচড। এটা একটা কালচার, স্টার্টআপ একটা কালচার। ওকে, সো নেক্সট আই হ্যাভ টু গো। হ্যালো ম্যাডাম, ইয়েস, হ্যাঁ আপনার না স্ক্রিন শেয়ারটা একটু অফ হয়ে গেল। আচ্ছা, স্টুডেন্টসদের আমি বলবো তোমরা কিন্তু স্ক্রিন শেয়ার করো না। কেউ একজন শামীম আক্তার বলে তুমি স্ক্রিন শেয়ার করছো, স্টপ শেয়ারিং, ডোন্ট ডু ইট। ওকে ম্যাডাম, প্লিজ ক্যারি অন। আপনার স্ক্রিন শেয়ারটা কিন্তু অফ হয়ে গেল। হ্যাঁ ম্যাম, আরেকবার রিশেয়ার করুন। শামিম বলে একজন কেউ স্ক্রিনটা শেয়ার করেছিল, তাই অফ হয়ে গেছে। ঠিক আছে। ওকে, স্যার এটা দেখা যাচ্ছে, ইজ ইট ভিজিবল স্যার? ম্যাডাম? yes ma'am, completely okay. Okay, okay. Then I have to go to the next slide. See, earlier also I told, and I think that is the third or fourth slide, I told DPIIT. DPIIT means Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry. এরা এই স্টার্টআপ ইন্ডিয়া কালচারটাকে ডেভেলপ করার জন্য অনেক বেনিফিটস দিচ্ছে। সেই বেনিফিটগুলো কি কি? এটা কিন্তু প্রচুর স্টুডেন্ট আমাকে ক্লাসে কোয়েশ্চেন করেছো যে ম্যাডাম অ্যাকচুয়ালি এটা কি, কেন, মানে সিলেবাসটা অনেক সময় ঠিকঠাক থাকে না। তো আমি সেইভাবেই পড়াচ্ছি যাতে অনেকটা ক্লিয়ার হয়। জানি না কতটা ক্লিয়ার হচ্ছে। সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ঠিকও করে ফেলেছে, এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারেই হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আছে। তারা আবার ঠিক করেছে এই ডিপিআইআইটি, মানে ডিপার্টমেন্ট ফর প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, এরাই পার্টিকুলারলি স্টার্টআপ ইন্ডিয়াটাকে দেখবে এবং ডিফারেন্ট বেনিফিট প্রোভাইড করবে। ফার্স্ট অফ অল কি বেনিফিট দেবে? ডেফিনেটলি এখানে যেটা লেখা আছে, সিম্পলিফিকেশন অ্যান্ড হ্যান্ড হোল্ডিং, ফান্ডিং অ্যান্ড ইনসেন্টিভ, ইনকুবেশন and industry academia partnership. তো প্রথম যেটা যে সিম্পলিফিকেশন, অ্যাকচুয়ালি এটা মানে আমি যদি একেবারে সাধারণ ভাষায় বলি তাহলে একটা সিম্পল প্রসেস। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা হ্যাজ লঞ্চ আ মোবাইল অ্যাপ অ্যান্ড আ ওয়েবসাইট ফর ইজি রেজিস্ট্রেশন ফর স্টার্টআপ। অলরেডি একটা মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে, একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেছে, যেখানে গিয়ে আমরা স্টার্টআপটাকে মানে খুব ইজিলি আমরা স্টার্টআপটাকে করতে পারি। এছাড়া যেটা হয়েছে, মানে যেগুলো বেনিফিটগুলো দিয়েছে, যে সেকেন্ডের মধ্যে ফান্ডিং, মানে মোর দেন মানে 10,000 কোর্স একটা ফুল ফান্ড এনে, ফান্ড অফ ফান্ড বলা হয় যেটাকে। ফান্ড অফ ফান্ড বলতে কি বোঝায় সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। যদিও এটা আমি জানি কমার্স স্টুডেন্ট ছাড়া একটু বুঝতে অসুবিধা হবে, বাট স্টিল আই হ্যাভ টু টেল। ফান্ড অফ ফান্ডস অ্যাকচুয়ালি gives the investor professional wealth management services and expertise by প্রফেশনাল ফান্ড ম্যানেজার। মানে তোমরা যদি কোথাও ইনভেস্ট করতে চাও, মানে তোমাদের ওয়েলথ বলতে গেলে টাকা, এই ওয়েলথটা কিন্তু এখন টাকা। তোমরা যদি কেউ ইনভেস্ট করতে চাও, ডিফারেন্ট মানে জায়গা আছে, যেমন মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড, সিকিউরিটিজ, তারপরে শেয়ার মার্কেট, এখানে যদি তোমরা টাকাকে ইনভেস্ট করতে চাও, তাহলে প্রফেশনাল পার্সন আছে, প্রফেশনাল ফান্ড ম্যানেজার আছে, তারা নাকি তোমাদের গাইড করে দেবে কিভাবে কোনটাতে কত টাকা রাখলে তুমি কত পার্সেন্ট এত বছর পর এক বছর পরে ফেরত পাবে। সেটাই হচ্ছে বলা হয় ফান্ড অফ ফান্ডস। তো সেটা তো আছেই। এছাড়া
এছাড়া যেটা আছে 10,000 কোর্স আর কি নিয়ে যত স্টার্টআপ হবে তাদেরকে 10,000 কোর্সের ফুল স্কিম তৈরি করছে, সেখান থেকেই টাকা দেওয়া হবে ফান্ড প্রোভাইড করার জন্য, আটকে যায় ওই টাকার জন্য। এছাড়া যারা মানে ইনকাম ট্যাক্স ফার্স্ট 3 ইয়ার্স ইনকাম ট্যাক্স, ক্যাপিটাল গেট ট্যাক্স, ইভেন ইন্সপেকশনটাও করা হয় না, যে তুমি কি করছো সেভাবে ইন্সপেকশন করা হয় না। সেলফ কমপ্লায়েন্স মানে একটা রিপোর্ট নিজেদেরকে মানে তুমি নিজেই নিজের উপর সার্টিফিকেট দিয়েছে, সো দ্যাট মানে ইট ক্যান বি মোর ইজিয়ার টু ডু দ্য স্টার্টআপ। এর জন্য এত ফান্ডিং ইনসেন্টিভ সিম্পলিফাই। আরেকটা যেটা করেছে ইন্ডিয়া তারা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি অফ পার্টনারশিপ। ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি অফ পার্টনারশিপ বলতে কি বোঝায়, একাডেমিকে কেন নিয়ে এসছে? দেখো আমাদের কলেজে যে আইআইসি সেলটা হয়েছে, ওয়াই আমাদের মনে রাখতেই পারি যে এরকম প্রচুর এইচইআইতে মানে হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে কিন্তু ইনোভেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেল তৈরি করা হয়েছে আইআইসি। ওয়াই কেন? এটার কারণটা কি? বিকজ একাডেমির মধ্যে আমরা এটাকে এনেছি কেন? বিকজ আমি মনে করি বা আমরা মনে করি if we really want to encourage and build a startup culture, we have to target the youth, and definitely youth থেকে আমরা কোথা থেকে পাবো? একাডেমিক্স থেকেই পাবো, একাডেমিয়া থেকেই পাবো, বিকজ they have the energetic and innovative mind and they are having the fresh brain, and fresh brain innovative mind young energetic youth, যেটাকে আমি বলছি এডুকেশন ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাক্সিমাম পাওয়া যাবে। সেই জন্য ইন্ডিয়া এই ইনকিউবেশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া পার্টনারশিপ করেছে, সো দ্যাট নিউমারাস যে ইনকিউবেটরস অ্যান্ড ইনোভেশন ল্যাবসগুলো তৈরি হতে পারে বিভিন্ন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে, সো দ্যাট ইয়ার ক্যান বি এনকারেজ, উই ক্যান এনকারেজ। মানে আমরা এই এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে আমি তোমাদের ক্লাসেও পড়িয়েছিলাম যে একজন যখন এন্টারপ্রেনার হতে চায় তার অনেক সাপোর্ট সিস্টেম দরকার হয়। তো সেই সাপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে আমি তোমাদের বলেছিলাম ফার্স্ট সাপোর্ট সিস্টেম হচ্ছে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট। তো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটে সেই জন্যেই কিন্তু এই আইআইসি সেলটাকে দেখবে আমাদের কলেজের যে সেকেন্ড ফ্লোরে আইআইসি সেল যায়, যেখানে রবীন্দ্রনাথ স্যার বা সামনে গেলাম বা আমরা বসে থাকি রবীন্দ্রনাথ স্যার থাকেনি সবসময়। তো এই আইআইসি সেলটাকে ওখানেই তৈরি করা হয়েছে, কারণ ওখানে সব স্টুডেন্ট আসবে, ওর মধ্যে থেকে 10% স্টুডেন্টও যদি স্টার্টআপ তৈরি করতে পারে, মানে ক্রিয়েশন অফ নিউ বিজনেস। সো দ্যাট ক্রিয়েশন অফ নিউ বিজনেস মানে ক্রিয়েশন অফ নিউ এমপ্লয়মেন্ট, ক্রিয়েশন অফ ওয়েলথ, ক্রিয়েশন অফ ইন্ডাস্ট্রি। সো উই আর এস্টাবলিশিং দিস। এটা এবং আলটিমেটলি তোমাদের যেটা এই মুহূর্তে মানে আমরা একাডেমিক্স থেকে তোমাদের সাপোর্টটা দিচ্ছি। আমি তো তোমাদের 5-6টা সাপোর্ট সিস্টেমের কথা বলেছিলাম। একটা ফার্স্ট হচ্ছে এডুকেশন ইনস্টিটিউশন, তারপর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেটাই কিন্তু আজকে আমি বলছি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ারই তৈরি করা একটা সিস্টেম। এছাড়া আমি তোমাদের বলেছিলাম এনজিও, বিভিন্ন নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন তোমাদের সাহায্য করবে। এছাড়া ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তোমাদের সাপোর্ট দেবে টু প্রোভাইড দ্য ফান্ড। এছাড়াও তোমাদের ফ্রেন্ডস, রিলেটিভস, এরা ফ্যামিলি, তারাও সাপোর্ট দেবে। দেয়ার 6 সাপোর্ট সিস্টেম for the entrepreneur. Okay, so that's next slide I have to do. আমি একটু তাড়াতাড়ি বলছি কারণ অনেকগুলো স্লাইড আছে। কিছুটা তোমাদের আমি এটাকে দুটো পার্টে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে যতটা পারছি গভর্নমেন্ট কি সাপোর্ট দিচ্ছে সেটাকে যতটা পারছি বলছি, পরে আমি আর একটা পার্টে আমি রেখেছি কিছু কিছু নিউ ইনোভেটিভ স্টার্টআপকে রেখেছি। ইনোভেটিভ স্টার্টআপগুলোকে একটু ডিসকাস করবো। তো মিনিস্ট্রি অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আন্ডারে যে ডিপিআইআইটি, এরা বলছে যে অলরেডি এই 2016 পর থেকে মানে 50,000 নাম্বার অফ স্টার্টআপ রিকগনাইজড হয়ে গেছে, মানে রেজিস্টার্ড হয়ে গেছে। 10,000 স্টার্টআপ লাস্ট 180 days, মানে জিপি সিরিজে বাড়ছে। 2016-17-এ যদি 800টা স্টার্টআপ তৈরি হয় ওই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে 2016-2017, তাহলে আজকে 2020-21-এ অন্তত মোর দ্যান 16,000 স্টার্টআপ অ্যাড হয়ে গেছে, মানে 22
টাইমস, যদি 16 আর 17 সঙ্গে 20-21 তুলনা করো দুটো ফিনান্সিয়াল ইয়ারে, তাহলে 22 টাইমস স্টার্ট আপ বেড়ে গেছে। কেন বেড়েছে? বিকজ অফ দিস টাইপ অফ বেনিফিটস, because of this type of aid, but we are providing from educational institute, from government, from financial institution, from family friends, মানে সব জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট পাচ্ছি। এবং এই স্টার্ট আপগুলোকে কেন্দ্র করে প্রচুর লোকের চাকরি হয়েছে। 1 পয়েন্ট মিনিমাম, মানে স্ট্যাটিস্টিক বলছে 1 পয়েন্ট, এটা একদম অ্যাকিউরেট ডাটা না, মোর দ্যান মেবি ইট ইস মোর দ্যান 1.7 lakhs জব ক্রিয়েটেড বাই রিকগনাইজড স্টার্ট আপ ইন 2025। অ্যান্ড স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, তোমরা বুঝতেই পারছো যে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া এটা কেন তৈরি হয়েছে, বিকজ থ্রু স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া উইল রিচ নিউ হাইটস, মেকিং ইন্ডিয়া a leader in innovation. Okay, so then I have to go to the next slide, কারণ এটা মোটামুটি এখন আমি বলে দিয়েছি। এটা মোরালে স্যার লাস্ট 180 ডেজে আমরা অনেক জিনিস, মানে লাস্ট 6 মান্থসে আমরা দেখছি, মানে একটা কিছু স্ট্যাটিস্টিক বলছি তোমাদের, 10,000 স্টার্ট আপ অ্যাড হয়েছে এই ডিপিআইআইটির আন্ডারে, এবং তার মধ্যে হচ্ছে 743 স্টার্ট আপ মাত্র যেখানে রেকগনাইজ ছিল, যেটা আমি আগের স্লাইডে বলেই দিলাম 2016-17 সেটা 2020 মানে 16,000 স্টার্ট আপ, মানে 22 টাইমস স্টার্ট আপ, মানে স্টার্ট আপ বাড়ছে, কারণ তারা অ্যাম্পল বেনিফিটস পাচ্ছে। ওয়াই স্টার্ট আপস আর বিং ইনকাম, মানে এন্টারপ্রেনার্স আর বিং এনকারেজ স্টার্ট আপ, কারণ তারা অ্যাম্পল বেনিফিটস পাচ্ছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন লোন, রেগুলেশন, অল ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সাপোর্ট, ডিফারেন্ট টাইপ অফ সাপোর্ট তারা পাচ্ছে। এবং এই টোটাল সিস্টেমটাকে একটা ইকোসিস্টেম বলা হচ্ছে, এই স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম, সেটা আমি পরের স্লাইডে তোমাদেরকে বলবো যে ইকোসিস্টেমের মধ্যে সবাই রয়েছে। তো আই হ্যাভ টু, এবং আর একটা আমরা দেখছি যে কোন সেক্টরগুলো বেশি স্টার্ট আপ কালচারের মধ্যে এসছে, মানে কোন স্টার্ট আপগুলো তৈরি হয়েছে ফুড প্রসেসিংয়ের উপর বেশি, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, আইটি কনসাল্টিং অ্যান্ড বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিস, আরও কিছুটা হয়েছে, বাট স্টিল এইগুলোই বেশি হচ্ছে। মানে নতুন নতুন যে বিজনেসগুলো এসছে না, সেগুলো এইগুলোকে কেন্দ্র করেই বেশি এসছে। আর একটা জিনিস উই হ্যাভ অবজার্ভ যে 45% স্টার্ট আপ, মানে তার এই যে লিডারশিপ টিমস অফ 40% স্টার্ট আপ হচ্ছে উমেন এন্টারপ্রেনার, which will definitely inspire any woman to turn their ideas into startup. মানে যখনই এই ডেটাটা আমরা পেলাম যে আজকে যত স্টার্ট আপ তৈরি হয়েছে তার 45% স্টার্ট আপ হচ্ছে উমেন এন্টারপ্রেনাররা এই স্টার্ট আপগুলোকে করেছে। সো জাস্ট থিঙ্ক, এবং গভর্নমেন্ট যে তোমাদের আগেই বললাম যে ফান্ডটাকে রেখেছে, যে 10,000 কোটি টাকার একটা পুলড ফান্ড বলা হচ্ছে। পুলড ফান্ড বলতে বুঝতেই পারছো, মানে ফান্ডের একেবারে ফুল একটা তৈরি করেছে, ফান্ড অফ ফান্ডস। মানে এবার এটাকে যদি তোমরা একটু, মানে আমি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিই, ধরো আমরা যখন এখন ব্যাংকে যাই, আগে আমরা করতাম কি নর্মালি সেভিংস, মানে অ্যাকাউন্ট করতাম বা রেকারিং একটা করতাম, এফডি করতাম, মানে ফিক্সড ডিপোজিট, আমরা জানতাম যে 5% to 10% এগুলোতে পাওয়া যাবে। তো এখন ব্যাংকে গেলে দেখবে ব্যাংকে বলে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করবেন কিনা, এসআইপিতে ইনভেস্ট করবেন কিনা, মানে ওরা কি করে আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে, ব্যাংক কি করে টাকা নিয়ে আমাদের কাছ থেকে কিছু পার্টটা ব্যাংকেরই, কিছু ফান্ড হচ্ছে ওরা নিজেরা অন্য বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে খাটিয়ে হচ্ছে, সেখানে যেখানে আমি ব্যাংকে রাখলে এমনি রেকারিং ডিপোজিটে রাখলে আমি যেখানে 5 to 7% বা 5 to 8% পাবো, সেখানে হয়তো 9 to 12%। এবং আমার যে সেরকমভাবে ইন্ডাস্ট্রি যদি বুম করে বা ইকোনমি যদি বুমিং হয়, তাহলে আরও অনেক বেশি টাকা আমরা পেতে পারি। সো দ্যাট ইজ দ্য ফান্ড অফ ফান্ড। অ্যান্ড এটাও অনেকটাই বলা আছে, বাট অত আমি ডিসকাস করতে পারবো না, এই জন্য যে টাইম ইজ ভেরি লেস। ওকে, অ্যান্ড দেন multiple programs implemented by DPIIT. কেন এটাও তোমরা বুঝতে পারছো, এনকারেজ স্টার্টআপ, ন্যাশনাল স্টার্টআপ অ্যাওয়ার্ড, ডিফারেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ডিফারেন্ট প্রোগ্রামগুলো রেখেছে, এরকম গ্লোবাল ভিসি করা স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এদিকে রেখেছে। ওকে, তো এবার তোমাদের মনে হতে পারে যে এই যে গ্লোবাল ভিসি, এখানে একটা কথা আছে, ভিসি কথাটা কি? ভিসি মিনস হচ্ছে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল। তো ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এটা হল অ্যাকচুয়ালি কমার্সের কথা। তো এগুলো টেকনিক্যাল পার্সনরা জানতেও হবে, কারণ তোমরা নাহলে চাকরি করো আর জব ক্রিয়েটার্স আর জব সিকার করো, দুজনের জন্য দরকার। এই ভিসি কামস ফ্রম ভেরি ওয়েল অফ ইনভেস্টার্স ইন
ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক মানে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল নর্মালি আসে মানে কোথা থেকে আসে, মানে আমাদের যখন আমরা কোনো বিজনেস করি তখন তো আমাদের ক্যাপিটাল লাগে, সেখানে মানে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কাদের থেকে আসে, যারা ওয়েল অফ ইনভেস্টার তাদের থেকে। ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন মানে লাইক ব্যাংক। আর একটা আছে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার। অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টারটা হচ্ছে সিড ইনভেস্টার বলা হয় তাদেরকে। ওকে, আর একটা জিনিস আছে দেখো, সুমি, SUMMIT। এই সুমিটার অর্থ কি জানো? শিখর, চূড়া, মানে এর মধ্যে দিয়েই মানে সবকিছু বলা হচ্ছে। মানে আমরা ইন্ডিয়ান ইকোনমি অ্যাকচুয়ালি চূড়ায় পৌঁছাতে চাই, সেই জন্য এই নামগুলোকে সিলেক্ট করেছে। পারাম, এটা রেকর্ড, প্রারম্ভের এটা মানেটা হচ্ছে স্টার্ট, ঠিক আছে? এই ধরনের ডিফারেন্ট প্রোগ্রাম রেখেছে সো দ্যাট ইট ক্যান প্রোভাইড ডিফারেন্ট টাইপ অফ অপরচুনিটি, engage with multiple partners, get recognized for their contribution and showcase the work that is being done. And definitely এই কাজটাই কিন্তু DPIIT করে যাচ্ছে। এবং এই ইকোসিস্টেমের মধ্যে, এই স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের মধ্যে সবকিছুই আছে। ফান্ডিং আছে, এন্টারপ্রেনিউর আছে, এন্টারপ্রেনিউরশিপ আছে, ফান্ডিং আছে, প্রোটোটাইপ আছে, আইডিয়েশন আছে, লোন আছে, সব কিছু আছে এই ইকোসিস্টেম। আলটিমেটলি এই ইকোসিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যেটা তৈরি হবে, কি তৈরি হবে, আউটকামটা কি তৈরি হবে, সেটা হচ্ছে একটা এন্টারপ্রাইজ তৈরি হবে। সেই জন্য আমি ক্লাসেও বলি, দেখবে দেয়ার আর 3 E's ইন এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট। একটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউর, একটা এন্টারপ্রেনিউরশিপ, একটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ। তো এই স্টার্টআপ কালচারের মধ্যে, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের মধ্যে এই সবগুলোই আছে। তো দেন আই গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। রেজিস্ট্রেশন প্রসেস ফর স্টার্টআপ ডকুমেন্ট অ্যান্ড ডকুমেন্টস নিডেড। এটা আমি তোমাদের আগেও বলেছি যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা অ্যাপ তৈরি করেছে, মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে, আর একটা করেছে ওয়েবসাইট, যেখানে আমরা গিয়ে ইজিলি রেজিস্ট্রেশন করতে পারি ফর স্টার্টআপ বিজনেস। এবং আফটার রেজিস্ট্রেশন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর DPIIT রেকগনিশন। কারণ কেন আমি DPIIT রেকগনিশনে যাবো, রেকগনিশনটা চাইবো, কারণ অনেক বেনিফিটস পাবো, ফান্ড থেকে শুরু করে অনেক অনেক কিছুতে আমরা বেনিফিট পাবো। সেই বেনিফিটগুলো আমি আগে বলে দিয়েছি। আর সেকশন 56 আছে, সেটা ফিল আপ করতে হবে, ওই লিঙ্ক থেকে সেকশন 56টা পাওয়া যাবে। এছাড়া আলটিমেটলি এই সব প্রসিডিওরটা হয়ে যাওয়ার পরে এখানে অনেকগুলো কিন্তু স্টেপস আছে, সবগুলো স্টেপস এখানে আমি বলতে পারলাম না। তো সেখানে স্লাইডটাকে একটু চেঞ্জ করে চলে যেতে হবে। আলটিমেটলি সমস্ত রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা যখন হয়ে যাবে, স্টার্টআপ কোম্পানি উইল রিসিভ অ্যান ইমেল ওয়ান্স রেজিস্ট্রেশন ইজ বিং অ্যাক্টিভেটেড। যে মুহূর্তে তোমার DPIIT-তে তোমার রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে, তুমি একটা ইমেলও পেয়ে যাবে। DPIIT-তে রেজিস্ট্রেশন করে তুমি অনেক অ্যাম্পল বেনিফিটস পাবে। ওকে, নেক্সট কন্ট্যাক্ট অফিসে আমি চলে যাবো। কোন অফিসে তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কন্ট্যাক্ট। অনেক সময় আমরা চাই। এবং আরেকটা বলে দিই, ডকুমেন্টস নিডেড ফর স্টার্টআপ। তুমি যখন অ্যাপ্লাই করবে না DPIIT-তে, তখন মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন চাই। তোমার যে টাইপের কোম্পানি হবে, যদি প্রাইভেট কোম্পানি হয় বা LLP লিমিটেড লাইবিলিটি পার্টনারশিপ হয় বা পার্টনারশিপ হয়, মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনে নর্মালি অনেক কিছুই থাকে। বাট খুব শর্টেই বলছি যে একটা কোম্পানি যখন তৈরি হয়, সেই কোম্পানি কতজন মেম্বার নিয়ে তৈরি হচ্ছে, তার ক্রেডিটার্স মাটা, কোথা থেকে আমরা ধার করছি, কি প্রোডাক্ট তৈরি করবো, সেই প্রোডাক্টটা ভায়াবেল হবে কিনা, বা আমাদের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের মধ্যে কারা আছে, মানে টোটালটা লেখা থাকে। সেটাই হচ্ছে মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন। সেটাকে প্রডিউস করতে হয়। যদি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস থাকে, তাদের যে রেজলিউশন বা তারা যে সিদ্ধান্তগুলো নেয়, সেটাকে প্রডিউস করতে হয়। দেন অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টার্টআপ ফর দ্য লাস্ট 3 ইয়ার্স, লাস্ট 3 ফিনান্সিয়াল ইয়ার্সের অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্টসটাকে প্রডিউস করতে হয়, সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট ইজিলি, তুমি DPIIT-তে তুমি ইজিলি তোমার কোম্পানিটা যাতে রেজিস্ট্রেশন হয়ে যায়। আর একটা দেখো, আর একটা পয়েন্ট আছে যে IT রিটার্নস ফর লাস্ট 3 ইয়ার্স দিতে হয়। তারপরে রেফার টু ইউর ড্যাশবোর্ড অন স্টার্টআপ ইন্ডিয়া পোর্টাল ফর দ্য স্ট্যাটাস অফ দিস অ্যাপ্লিকেশন। তোমার অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্যাটাসটা দেখার জন্য তোমার স্টার্টআপ ইন্ডিয়া পোর্টালের যে ড্যাশবোর্ডটা তৈরি হলো, সেটাকে রেফার করতে হয়। ওকে, অ্যান্ড ফর এনি ক্লারিফিকেশন ইউ ক্যান অলসো ইমেল DITP, এটা যেটা দিয়ে দিয়েছি, এই যে তোমার ইমেল অ্যাড্রেসটা, এই মেলে তুমি
নাম্বার এবং তার ইমেল অ্যাড্রেস msme@government.in। এইখানে মেল করলে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে, কীভাবে স্টার্ট আপ তৈরি করবে এবং স্টার্ট আপটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কী কী প্রসিডিওর করতে হবে, কী কী বেনিফিট পেতে পারো। নেক্সট আই হ্যাভ টু গো টু দ্য নেক্সট, মানে এটা যতগুলো পারছি আমি বলছি, যতক্ষণ সম্ভব ওকে। শর্টে বলছি, আমি আন একাডেমিটাকে রেখেছি, এই জন্য রেখেছি। বাইজুকে আমি রাখতে পারবো, আর বাইজু আর এখন স্টার্ট করতে বলছি না। তার যা টার্ন ওভার, মানে কত কোটি টাকা টার্ন ওভার এক্স্যাক্টলি, মানে আমি নিজেই জানি না, ওটা মেবি 1000 কোটি টাকার টার্ন ওভার এখন হয়ে গেছে। আন একাডেমিও তাই, আন একাডেমি এখন স্টার্ট আপের মধ্যে পড়ে না, কারণ লাস্ট ইয়ারে একদম 2021-এ 348 কোর্সের বিজনেস করে ফেলেছে। বাট তার আগেও মানে যদি 19 কুড়ির কথা বলো তাহলে 65 কোর্স বিজনেস ছিল। একাডেমি একটা হচ্ছে কি, এটা একটা এডটেক। এডটেক বলতে জানো কিন্তু প্রায় জানো না হয়তো। এডটেক বলতে এডুকেশন টেকনোলজি প্ল্যাটফর্ম। তো এই এডুকেশন টেকনোলজি প্ল্যাটফর্মটা কার আইডিয়া ছিল জানো? রোমান সাইনি। এটা অ্যাকচুয়ালি স্টোরি টেলিং এর মধ্যেই আমি কিছুটা বলছি, মানে তোমাদের ভিতরেও যাতে এটা আসে যে তোমরা কিভাবে মানে মোটিভেটেড হবে। রোমান সাইনি উনি একজন আইএএস অফিসার, উনি ওনার জবটাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এই এডটেক প্ল্যাটফর্মটাকে তৈরি করার জন্য, এবং উনি ফোকাস করেছিলেন কোন টেস্টগুলোর উপর জানো? ইউপিএসসি পরীক্ষা, এসএসসি, ক্যাট, আইআইটি, জেই, এইগুলোর উপর। তো ওনার সঙ্গে আরো দুজন ছিলেন, একজন হচ্ছে গৌরব মুঞ্জাল অ্যান্ড হিমেশ সিং। যদিও গৌরব মুঞ্জালই প্রথম এটা এই তৈরি করেছিল গৌরব মুঞ্জাল, কিন্তু পরে এসে রোমান সাইনি অনেক বেশি এই এডটেক, এই টেকনোলজিটা, এই এডটেক যে প্ল্যাটফর্মটাকে অনেক সুন্দরভাবে তৈরি করেছিলেন, এবং উনি ওনার যে চাকরি মানে আইএএস অফিসারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এটাকে করেছিলেন। আজকে তার মানে তোমার অবাক হয়ে যায়, তার হচ্ছে মানে টার্ন ওভার যদি বলো 398 কোটি, মানে উনি আর আবার পুরানের। নেক্সট আই হ্যাভ টু গো, এটা আন একাডেমিটা তোমাদের বললাম, যদি কেউ অনলাইনে পড়াশোনা অনেক কিছু করতে চাও তাহলে করতে পারো। দেন আই হ্যাভ টু গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড, দ্যাট ইজ কার্ডিয়াক ডিজাইন ল্যাবস। এটাও তোমাদের ভালো লাগবে। কার্ডিয়াক ডিজাইন ল্যাবটা কি? কার্ডিয়াক ডিজাইন ল্যাবটা হচ্ছে, এটাকে শর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বলছি, এটা একটা ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস বলছে এটাকে। সেই ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসকে আমরা কাদের বলা হয়? যেগুলো মেন প্রোডাক্ট, এবং এই প্রোডাক্টটার নাম হচ্ছে মোবাইল ইন্টেলিজেন্ট রিমোট কার্ডিয়াক মনিটর, মিডক্যাম। এই মিডক্যামটা কে তৈরি করেছিল? আনন্দ মাদানা তৈরি করেছিলেন। ইনি হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং হবে ফ্রম BITS বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স, ওখান থেকে উনি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছিলেন। উনি এই মিডক্যাম, এই পার্টিকুলার জিনিসটাকে তৈরি করেছিলেন। ডেফিনেটলি এটার মধ্যে একটা আইওটি ব্যাপার তো আছেই, এটাকে বলা হয় ইন্টারনেট অফ থিংস। আইওটি ইজ অ্যাটাচড উইথ দ্য মিডক্যাম। হ্যাঁ, আরও স্পেসিফিক্যালি এখানে যদি কোনো মানে টেকনিক্যাল পার্সন তো সে আরও ভালোভাবে বোঝাতে পারতো ব্যাপারটা। ইট ইজ অ্যাটাচড উইথ আইওটি, কারণ এই জন্যই অ্যাটাচড উইথ আইওটি বলছি, তার কারণ আছে। কারণ এর কারণটা হচ্ছে এই ডিভাইসটা, দিস পার্টিকুলার ডিভাইস, প্রথমে মিডক্যামটা কি বলে দিই। মিডক্যাম অ্যাকচুয়ালি ইজ ইউজড when doctors are not available next to the patient. পেশেন্টের কাছে ডক্টর নেই, মানে ডক্টর বলতে গেলে কিন্তু কার্ডিওলজিস্ট, কার্ডিয়াক ডিজাইন ল্যাব, কার্ডিওলজিস্ট নেই তোমার পাশে, মানে তোমার কাছে নেই, তোমার হার্টের কোনো প্রবলেম হচ্ছে, তখন এই মিডক্যামটাকে যদি সেট করে দেওয়া যায়, এটা যদি তোমরা গুগলে গিয়ে সার্চ করে এটা দেখো, যেটা বেল্টের সাহায্যে ওই যন্ত্রটাকে ভিতরে উপরে বসানো আছে ছোট্ট একটা, ওটাই মিডক্যাম। তাহলে যখন তোমার ডক্টর কাছে নেই, কিন্তু ওটাকে বসিয়ে তোমার হার্টবিটটাকে সেন্সিং করে দেবো। সেটা কীভাবে সেই ডিভাইসটা অ্যাটাচ করা হয় জানো? দিস ডিভাইস এই ডিভাইসগুলো অ্যাটাচ হয় কীভাবে? টু দ্য বডিতে অ্যাটাচ করা হয়, মানে পেশেন্টের বডিতে, but alerting the doctors on the occasion of unusual change in the heart rate, enabling doctor to respond to patient with cardiac problem in leisure time. মানে
ডেফিনেটলি ডক্টর কিন্তু তোমার থেকে অনেক দূরে আছে, বাট তার মোবাইল অ্যাপে এর একটা অ্যাপ, মানে এই কার্ডিয়াক ডিজাইন ল্যাবের যে তার বিজ্ঞান একটা অ্যাপ তার মোবাইলের মধ্যে থাকবে, যেটা নাকি থ্রু ইন্টারনেট যে ডক্টরের কাছে চলে যাবে ওই অ্যাপের মধ্যে দিয়ে, যে পেশেন্টের কন্ডিশনটা কী, তার হার্ট রেটটা কী আছে ঠিকঠাক, যেটা একটা সুস্থ লোকের থাকা উচিত না উনি সত্যিকারেরই হার্টের প্রবলেম হয় তার থাকা উচিত। এবং আর একটা এটা যেহেতু পোর্টেবল, এটা বেশি দামও নয়, এটা বোধহয় 4-5 হাজার টাকার মধ্যে দাম, এবং এটা পোর্টেবল অ্যান্ড ইট ইজ বেস্ট ফর পোস্ট অপারেটিভ মনিটরিং অ্যাট হোম। মানে আমাদের দেখবে যদি হার্টের যাদের অপারেশন হয় না, তাদের খুবই ভয় করে যে আমার কিছু হবে না তো, আবার কিছু হবে না তো। তো এটা পোর্টেবল বলে এবং সবসময় লাগিয়ে রাখা যায় বলে, যেহেতু ডক্টরের মোবাইল অ্যাপের সঙ্গে এটা অ্যাটাচ থাকে, ডক্টরও সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে। সো দিস ইজ ডেফিনেটলি অ্যাটাচ উইথ IoT, ইন্টারনেট অফ থিংস। থ্রু ইন্টারনেট কিন্তু এটা যাচ্ছে, কারণ ডক্টরের কাছে এটা যেতই না ইফ ইট ইজ নট অ্যাটাচ উইথ IoT। ডক্টর তো তোমার থেকে দূরে আছে, ইজ নট ইন নেক্সট টু ইয়ার বেড সাইড। ওকে, সো এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। এটাকে আমি কেন রেখেছি, এটা টার্ন ওভার যে খুব বেশি তাও না, এটা 1.8 crore টার্ন ওভার, বাট এই চিন্তা ভাবনাটাকে আমি মানে জোর দিতে চেয়েছি। অনেক ধরনের আমরা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, ওলা, উবের, সুইগি, জোম্যাটো এগুলো জেনেছি, কিন্তু আমি চাইছি আমার স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা আসুক, সেই জন্য আমি এই ধরনের স্টার্টআপগুলোকে রেখেছি। এবং তোমরা যেহেতু টেকনিক্যাল স্টুডেন্ট, তো তোমাদের এগুলো খুবই মনে হবে যে টেকনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কী ধরনের টেকনিক্যাল স্টার্টআপ তৈরি করলে মানুষের বেনিফিট হয়। কারণ আলটিমেটলি এবং তাদের বেনিফিট হওয়া মানেই একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে, ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হওয়া মানে ওয়েলথ তৈরি হবে, মানে টাকা, সেখান থেকে চাকরি তৈরি হবে, এবং আলটিমেটলি এনরিচ ইকোনমিক্যালি। নেক্সট আর একটা আমি বলবো, সেটা হচ্ছে গ্রো। এটা একটা অ্যাপ, এই গ্রো অ্যাপটা মানে এটা যারা স্টকে ইনভেস্ট করতে চাও, মানে অনেক স্টুডেন্ট আমাকে বলে ম্যাডাম আমরা শেয়ারে ইনভেস্ট করতে চাই, তো এটা একটু জিনিসটা যদিও একটু হাই লেভেলের হয়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি, বোঝা অনেক সময় সম্ভব না, বাট কিছু কানের মধ্যে দিয়ে একটু যাক। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া হচ্ছে ফাউন্ড ইটস সেকেন্ড ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ইউনিকর্ন। মানে ওয়েলথকে কীভাবে, তোমার কাছে অনেক টাকা আছে, এই টাকাটাকে তো বাড়াতে হবে, বাট হাউ? আগে আমাদের সময় কী হতো, আমাদের একটা ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট হতো, নর্মালি অ্যাক্সিস ব্যাংকে আমরা খুলতাম, এবং সেই ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের মধ্যে দিয়ে আমরা মানে ব্যাংকে বলে আমরা মানে শেয়ার কিনতাম, বিক্রি করতাম, এই ব্যাপারগুলো ছিল। এখন এই অ্যাপটা চলে এসছে, এই অ্যাপটা মানে গ্রো অ্যাপ হ্যাজ ইটস ওন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম। এর একটা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম আছে যেটার নাম গ্রো, মানে একটা ওয়েব প্ল্যাটফর্ম আছে, একটা মোবাইল ট্রেডিং অ্যাপ আছে, দ্যাট অফার্স এ সিমলেস ট্রেডিং এক্সপিরিয়েন্স উইথ ইনভেস্টার। সিমলেস মানে হচ্ছে বিরামহীন, মানে তুমি সবসময় ট্রেডিং করতে পারবে, মানে শেয়ার কেনা বেচা করতে পারবে। এবং এটা হচ্ছে ইট ইজ আ সেফ অ্যান্ড সিকিউর অ্যাপ। ইট ইজ ফ্রি ফর মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্ট উইথ নো ট্রানজাকশন চার্জেস, ইনভেস্টমেন্ট চার্জেস, মানে কোনো হিডেন চার্জেস নেই, যা আছে সব দেখতে পাবে। এই পুরো অ্যাপটাকে যে কোম্পানি দেখে, সেই কোম্পানিটার নাম হচ্ছে নেক্সট বিলিয়ন টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড। এই কোম্পানি হচ্ছে particularly this company is member of leading stock exchange like NSE and BSE. NSE বলতে কি বোঝায়? NSE হচ্ছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ, আর BSE বলতে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ। এই কোম্পানিটা হচ্ছে মেম্বার লিডিং স্টক এক্সচেঞ্জ, মানে শেয়ার মার্কেটের। স্টক বলতে গেলে শেয়ারকেই বোঝানো হচ্ছে, শেয়ার বলে তোমাদের একটু শোনা লাগবে, সেই জন্য বলছি আমি এটা। তো যখন তোমরা যদি শেয়ার কিনবে তখন কোনো টাকা লাগে না, যখন তোমরা সেল করবে তখন কিন্তু একটা পার্সেন্টেজ অফ মানি কিন্তু কেটে নেবে, কারণ ওদের একটা ইনকাম থাকা দরকার। এবং এই কোম্পানিটা হচ্ছে যে তৈরি করেছেন তিনি একজন এক্স ফ্লিপকার্ট এমপ্লয়ি ললিত কেশার, এছাড়া হর্ষ জৈন, রিয়জ সিং অ্যান্ড ইজরান গোল্ড, এরা তৈরি করেছে। এই মুহূর্তে ওরা ক্লেম করছে যে যারা প্রো ইউজার, মানে more than 60% of pro users come from smaller cities and towns in India, and 60% of them
have never invested before, কোম্পানি ক্লেম করছে, মানে বলছে আগে এই শেয়ারে নর্মালি আমি এটা জানি বলতে মানে বলছি, নর্মালি শেয়ারে ইনভেস্ট করতো কারণ মানে একদম ভালো ভালো সিটির মানে বড় বড় সিটির লোকেরা, মানে ক্যাপিটাল সিটিতে লোকের কিন্তু শেয়ারটা বেশি কেনা বেচা। কিন্তু প্রো একটা আসার পরে বলছে যে স্মলার টাউন, স্মলার সিটিস থেকেও কিন্তু প্রচুর লোক এই শেয়ার কেনা বেচা করছে। এবং তার মধ্যে বলছে আবার 60% যারা নাকি আগে কোনোদিন ইনভেস্টই করেনি শেয়ারে, মানে এই প্রো অ্যাপটার এত সুবিধে আছে, তারা দেখেছে যে তারা হচ্ছে শেয়ার কিনছে থ্রু দিস অ্যাপ। ওকে, সো এই অ্যাপটার দুটো প্ল্যাটফর্ম আছে, একটা হচ্ছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, মানে যেটা মোবাইল অ্যাপ, মোবাইলে তোমার অ্যাপটা থাকবে, আর একটা হচ্ছে ওয়েব প্ল্যাটফর্ম আছে। সেটার মধ্যে দিয়ে তুমি এই তোমরা যদি কেউ শেয়ারে ইনভেস্ট করতে চাও, এই যে গ্রো, এই যে অ্যাপটা তৈরি হলো বা এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি হলো, যে এটা চিন্তা করেছে যে এমপ্লয়ি ফ্লিপকার্ট, সে একটা যুগান্তকারী চিন্তা ভাবনা তার দেখো। এই যে শেয়ার কেনা বেচার ফলে কিন্তু আমাদের যেমন এই কোম্পানিতে অনেকের চাকরি তো হবে, নিউ এমপ্লয়মেন্ট তো সৃষ্টি হবে, ওয়েলথ তো ক্রিয়েশন হবে, কারণ মানি টাকা তো বাড়বে যত বেশি যে জিনিসের ডিম্যান্ড, মানে যত বেশি শেয়ার কেনা বেচা হবে আলটিমেটলি কিন্তু শেয়ারের দাম উঠবে এবং ন্যাচারালি আমাদের ইকোনমি হচ্ছে ফ্লারিশ করবে। তো নেক্সট আই হ্যাভ টু গো টু দ্য নেক্সট, মানে আর একটা আমি নতুন ধরনের কিছু বলবো, সেটাতে চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, আরবান কোম্পানিটা বলছি না, মানে এটা খুব কমন, এটা পরে নেক্সট স্লাইড, গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। আরবান কোম্পানিটা বলছি না, আরবান কোম্পানিটা সেরকম। আচ্ছা, বোল্ট অটো টেকনোলজি, এটা আমি জানি না কজন অনেক স্টুডেন্টই হয়তো জানে, এটা নতুন থটগুলো তোমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই বোল্ট অটো টেকনোলজিটা হচ্ছে বলছে যে বোল্ট ইজ আ ড্রিম অফ বাইক রাইডার্স। অ্যাকচুয়ালি অনেকের দেখবে বাইকে করে অনেক দূরে দূরে মানে ভ্রমণ করে, পাহাড়ে যায়, অনেক জায়গায় যায়, মানে বাইক রাইডার্সের এটা স্বপ্ন এই বোল্টটা। কেন কি, কারণ মোবাইলে যদি মোবাইলটা তো মানে চার্জ দিতে পারবে না, তারা যদি বাইক নিয়ে রোমিং করে, ধরো তারা পার্বত্য অঞ্চল বা মানে বিভিন্ন মানে পাহাড়ে যাচ্ছে, তখন তো রোমিং করতে গেলে তখন তো মোবাইলের চার্জ থাকবে না। তো মোবাইলের চার্জ না থাকার জন্যে তাদের কি হচ্ছে, তাদের প্রবলেম হচ্ছে, কমিউনিকেশনের প্রবলেম হচ্ছে। তো কমিউনিকেশনের প্রবলেম হচ্ছে, এছাড়া আরও অনেক কিছু মানে বোল্ট অটো টেকনোলজির মধ্যে দিয়ে আছে, সেটা আমি তোমাদের বলছি। এটা একটা মানে একটা চৌকো বক্সের মতো একটা, মানে যেটা নাকি বাইকের হ্যান্ডেলে ব্র্যাকেটটাকে বসানো থাকে পার্মানেন্টলি। Bracket sits on permanently the bike's handle actually, and it acts like a socket where you plug in the charger during use. এটা হচ্ছে ওজনটা হচ্ছে মাত্র 50 গ্রামেরও নিচে। এটার 45 mm into 45 mm হচ্ছে একটা স্কোয়ার ইউনিট। এটা বসানো থাকে ওই বাইকের একটা হ্যান্ডেল ওপরে, ব্র্যাকেটের মধ্যে বসানো থাকে, এবং that particular bracket comes with a 1.5 meter long wire which directly connects to your bike's battery. এবং যখন এই ব্র্যাকেটটাকে বসানো হয় ওর সঙ্গে একটা লম্বা ওয়্যার থাকে, যে ওয়্যারটা 1.5 মিটার লম্বা ওয়্যার, যে ওয়্যারটা নাকি ওই বাইকের ব্যাটারির সঙ্গে অ্যাটাচ করা থাকে। এবং এর ডিজাইনটা, যে এন্টায়ার ডিজাইনটা মানে সবচেয়ে ভালো লাগবে, there is no extra load on your bike's battery when your phone is not connected. যখন তুমি তোমার নিজের চার্জার দিয়ে ফোনটাকে কানেক্ট করবে, তখনই শুধুমাত্র ওই ফোন তখন ওখান থেকে কিন্তু চার্জিং নেবে, আদারওয়াইজ কিন্তু কোনো এক্সট্রা লোড ওই বাইকের ব্যাটারির উপর পড়বে না। এর আর একটা মানে ফিচার্স, সেটা হচ্ছে এটা সেফ প্রুফ, ওয়াটারপ্রুফ। ওয়াটারপ্রুফ মানে কি, মানে বৃষ্টি, বাদল, ঝড়, বাইক রাইডার্সদের তো মানে বৃষ্টি লেগেই থাকে, মানে বৃষ্টিতে ভিজলেও কিছু হবে না। তাতে বলছে যে তোমার এই যে একটা সকেট আছে, ন্যাচারালি শর্ট সার্কিট হওয়ার চান্স থাকে, বাট এটা এমনভাবে ওয়াটার তৈরি করা হয়েছে জিনিসটাকে যে শর্ট সার্কিট হয়ে বাইকটাও নষ্ট হয়ে যাবে না, বাইকটার ভিতরে ব্যাটারিগুলো নষ্ট হবে না। এটা তাহলে ওয়াটার প্রুফ, সেফ প্রুফ, এবং এটা আমি তোমাদের আগেই বললাম দিস আর ড্রিম অফ বাইক রাইডার্স। এর মধ্যে বুঝতে পারছি এটার মধ্যে দিয়ে আর একটা যেটা বোঝা যাবে যে তোমার গাড়িটা কোথা দিয়ে মানে ট্র্যাকিং করবে তোমার বাড়িতে বসে। একটা যদি অ্যাপ থাকে তাহলে সেই অ্যাপের মধ্যে তোমার গাড়িটাও কোথা দিয়ে যাচ্ছে সেই ট্র্যাকিংটাও
বলবো, মানে ইট ইজ, মানে এটার মধ্যে কতগুলো জিনিস আছে। থেফট বলে ডেফিনেটলি এখানে একটা এআই তো আছেই, এআই সিস্টেম মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিশ্চয়ই কাজ করছে, কারণ চুরি হলে বলবে কি করে। ডেফিনেটলি আমরা যেমন মানুষ, তোমরা নিজেরা জানো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারটা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়েই কিন্তু মানে চুরি হতে, চুরি কেউ করতে গেলেই ওই বলে দেবে তোমাকে যে এটা চুরি হতে চলেছে। সো ইয়ার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওয়ার্ক, আইওটি ডেফিনেটলি আছে, ইন্টারনেট পাচ্ছি, কারণ ইন্টারনেট তোমার বাইকটা কোথা দিয়ে যাচ্ছে সেটাকে তুমি ট্র্যাক করতে পারছো, সব কিছুই ইট ইজ অ্যাটাচ। তো টেকনোলজি এটা আরো বেশি টেকনিক্যাল টিচার হলে আরো ভালোভাবে বলতে পারতো, আমি হয়তো অতটা ভালোভাবে বলতে পারছি না। নেক্সট আই হ্যাভ টু গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। আর একটা এটা একটা অ্যাপ, এটা জুম্বু, এটা এটা যেমন আমাদের ওলা উবের হচ্ছে ট্যাক্সি মানে তোমার ওগুলোর অ্যাপ, এটা হচ্ছে অটো রিক্সার একটা অ্যাপ। এটা অনেকটা খরচা কম, এই অ্যাপটাকে আমি এটাকে আমি রেখেছি। আর একটা গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড, আর একটা উন্নত চলেছে, অনেক প্রচুর স্টার্ট আপের গল্প এর মধ্যে আমি রেখেছি। দেন মুকুন্দ ফুডস, এটা খুব ছোট একটা ব্যাপার, বাট স্টিল আমি এটাকে রেখেছি কারণ এটা কিচেন অটোমেশন এন্ড রোবোটিক্স, এবং ডেফিনেটলি ইট ইজ অলসো অ্যাটাচড উইথ আইটি। ইন্টারনেট অফ থিংস বা রোবোটিক্সটা কি, এটা কিচেন অটোমেশন বলতে কি বোঝায়, তখন আমি কিন্তু কিছু বুঝতাম না, বাট নাও কিন্তু আমি অ্যাটলিস্ট ইংলিশটা করে বুঝতে পারছি যে হোয়াট ইজ দ্য মানে ফেসিলিটিস অফ দিস। এই মুকুন্দটা কি মানে সাংঘাতিক জিনিস। একটা এটা একটা মেশিন, যে মেশিনের মধ্যে তুমি ওই এটাকে বলা হয় ধোসামেটিক, তুমি যদি ইনগ্রিডিয়েন্টসটা দিয়ে দাও, মানে অ্যাকর্ডিং তুমি যতটা থিকনেস চাও ধোসার ইনগ্রিডিয়েন্টসটাকে দিয়ে দাও, তাহলে এটা রোল্ড হয়ে ক্রিপসি ধোসা বেরিয়ে আসবে। এখন সমস্ত বড় বড় যে সিটি, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা, এনসিআর বলতে অ্যাকচুয়ালি ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়নগুলো, সবাই এটা ব্যবহার করছে, বাঞ্চ অফ রেস্টুরেন্ট ব্যবহার করছে এই ধোসামেটিককে। কারণ এই ধোসামেটিক হচ্ছে একটা কিচেন অটোমেশন বলতে পারো, বা এটা একটা মানে রোবোটিক্স বলতে পারো, বা ইন্টারনেট অফ থিংস, এটাও এটার সঙ্গে আইটি অ্যাটাচড। আইটি কিভাবে অ্যাটাচ তোমরা বুঝতেই পারছো। এটা এই জিনিসটার মধ্যে যখনই আমি ওই ধোসার মানে আমি যতটা প্রেফার করবো, যতটা থিকনেস, সেই অনুযায়ী এটাকে ঢেলে দিলেই, জিনিসটাকে ইনগ্রিডিয়েন্টসটাকে ঢেলে দিলেই ওটা ইন সেকেন্ডসে রোল্ড হয়ে ধোসা বেরিয়ে চলে আসছে। তাহলে এটা একটা বলতে পারি ফুড আইটেমসের মধ্যে প্রোডাক্টস করছে এটা। নেক্সট আই হ্যাভ টু গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেন, মানে আমার টাইম তো বেশি নেই, আর বোধহয় কিছুক্ষণ টাইম আছে, তো আমি তোমাদের আর দুটো করে একটা হচ্ছে ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেন আর একটা আনক্যানি ভিশন, যেটা আমার বলতে খুবই ইচ্ছে করছে, সেজন্যই বলছি। এই ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেন কোম্পানি, এটা হচ্ছে আইওটি থিং আইও সলিউশন ফর কার অ্যান্ড বাইকস। এটাকে তৈরি করেছে, এটা তৈরি করেছে হচ্ছে কো-ফাউন্ডার অফ হোয়াটসঅ্যাপ। এটা করছে, এটা মেন যেটা ব্যাপার এই স্টার্ট আপটা হচ্ছে একটা ডিভাইস, একটা ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইস, যে মেশিনটার নাম হচ্ছে ইন্টেলি7। হ্যাঁ, এই ইন্টেলি7টা হচ্ছে এটা ইন্ডিয়াতে ম্যানুফ্যাকচার হয়, এবং এখন এটা মানে একটু মানে 100+ মানে অফলাইনেও বিক্রি হচ্ছে, অনলাইনেও বিক্রি হচ্ছে। এটা মানে অফলাইনে বিক্রি হচ্ছে 100+ স্টোরসে, আর অনলাইনে হচ্ছে থ্রু ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, এদের থ্রু দিয়ে এই মেশিনটা বিক্রি হচ্ছে। এই মেশিনের ফিচার্সটা কি, এটা কার লক, ড্রাইভার মনিটরিং, অ্যান্টি থেফট, কার লোকেশন, জিপিএস, মানে জিপিএসটাকে মানে কারের লোকেশনটাই জানতে পারছো, মানে ডেফিনেটলি জিপিএস ব্যাপারটা হচ্ছে মানে সেটাও আছে। এছাড়া এটাকে তারা এটাকে আর একটা কি বলা যেতে পারে, যে অটোমেটিক টেলিম্যাটিক্স বলা যেতে পারে, মানে অটোমেটিক টেলিম্যাটিক্স ফিচার মানে এটা আছে এর মধ্যে। একটা অটোমেটিক টেলিম্যাটিক্স বিল্ড মানে ইনবিল্ড একটা সিম কার্ড আছে এই ডিভাইসের মধ্যে। এই ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেন এই ডিভাইসটার মধ্যে একটা ইনবিল্ড সিম কার্ড আছে, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভেটেড টু কানেক্ট দ্য ডিভাইস উইথ ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেন অ্যাপ। মানে এর মধ্যে একটা সিম আছে, এই পার্টিকুলার ইন্টেলি7, এটার মধ্যে একটা
ইনবিল্ট সিম কার্ড আছে যেটা নাকি অ্যাক্টিভেট করা হয় কানেক্ট দ্য ডিভাইস উইথ ট্র্যাক অ্যান্ড টেল অ্যাপ। মানে আমার ফোনে ধরো আমার ছেলে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল, গাড়িটা কোথায় যাচ্ছে আমি জানতে পারবো, বা গাড়ির ড্রাইভার কিভাবে কোন লোকেশনে গাড়িটাকে চালাচ্ছে মানে ড্রাইভারকেও মনিটর করতে পারবো। আর আরেকটা কি অ্যান্টি থেফট মানে চুরি হলে সেটা আমি জানতে পারছি, লোকেশনটা কি জানতে পারছি, মানে ইমোবাইলে মানে তার পুরো জিনিসটাকেই কিন্তু আমি মানে অনেকটা রিমোটের মতোই ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে বসেই আমি জানতে পারবো যে আমার কারটার কন্ডিশনটা কি, কারটা কেউ চুরি করে নিচ্ছে কিনা, ড্রাইভার কি করছে, কারের লোকেশনটা কি। বিকজ এই যে ডিভাইসটা, এই যে ইন্টেলি7 এই যে ডিভাইসটা, এই ডিভাইসের মধ্যে একটা ইনবিল্ট সিম কার্ড আছে which is activated to connect the device with track and trace app and on your smartphone. এটা কে করেছে, যিনি করেছেন তার এক্সপিরিয়েন্স আছে, তিনি ইন্ডাস্ট্রিতে আইওটির উপর 10 years এক্সপিরিয়েন্স। So this is the thing, and next I have to move the next slide. একটা প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স সেইটাকে তৈরি করেছে। আমি নতুন নতুন বলছি হার্ড ইনোভেশন, এটাও এই হার্ড ইনোভেশন হচ্ছে সাংঘাতিক একটা ব্যাপার যে একটা স্মার্ট ওয়াচ অ্যাকচুয়ালি এটাকে অলরেডি টাইটান অ্যাকোয়ার করে নিয়েছে, ঠিক আছে। এই ওয়াচের মধ্যে দিয়ে তুমি সব কিছু করতে পারো। মানে তোমার তুমি যদি মনে করো যে তোমার বাড়িতে কোনো টিভি ভলিউম বাড়াতে চাইছো, তুমি কোনো রুম লাইটস ডিম করতে চাইছো, তুমি কোনো গেম খেলতে চাইছো, যে কোনো স্লাইড তুমি প্রেজেন্টেশন স্লাইড চালাতে চাইছো, সব কিছুই ওই তোমার হ্যান্ড মুভমেন্টের সঙ্গে, মানে ওর একটা ওয়াচ আছে সেই হ্যান্ডটা মুভমেন্ট করার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে একটা স্মার্ট ওয়াচ বলা হয়। এবং দেয়ার টেকনিক ইজ দ্য ব্রেন চাইল্ড অফ ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও রাজ মারাভাতি, who has more than 17 years of experience in the IT industry. তিনি এটাকে তৈরি করেছেন এবং তার মধ্যেও বুঝতে পারছো তার মধ্যেও তোমার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যাপার তো আছে, কারণ হ্যান্ড মুভমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু সুইচ অফ অন হয়ে যাচ্ছে যখন। এবং এই হার্ড ইনোভেশন এমনই একটা স্টার্ট আপ যে অলরেডি টাইটান এটাকে অ্যাকোয়ার করে নিয়েছে। দেন আর একটা স্টার্ট আপ বলে আমি গল্পটাকে শেষ করতে চাই আজকের গল্পটাকে, দ্যাট ইজ আনক্যানি ভিশন। এটা খুব নেক্সট স্লাইড, এখন অনেকগুলো আমি রেখেছি কিন্তু সবগুলো বলার টাইম নেই। আনক্যানি ভিশন এটাকে আমি এই জন্যই আমি বলছি, এই আনক্যানি ভিশন হচ্ছে এটা যুক্ত হয়েছে ইগল আই নেটওয়ার্কের সঙ্গে। এটার উপর অনেক বড় গল্প আছে, তাড়াতাড়ি তৈরি করা যাবে না, বাট এই জিনিসটার মধ্যে অনেকগুলো জিনিস আছে তোমাদের বলতে পারি। এই জিনিসটার মধ্যে এটা একটা ক্যামেরা, ঠিক আছে, একটা স্মার্টার ক্যামেরা। অ্যাকচুয়ালি সহজভাবে বলি, এটা একটা স্মার্টার ক্যামেরা যেটা নাকি আমাদের ওয়ার্ল্ডকে সিকিউর করবে, কারণ এই স্মার্টার ক্যামেরা থাকার জন্য গাড়ির স্পিড কন্ট্রোল থেকে গাড়ির মানে তার গাড়ির প্লেট মানে নেম প্লেটটা, তার প্লেটে কী নাম্বার আছে, এটিএমসে যদি এই ক্যামেরাটাকে ফিট করা যায় তাতে থেফট না হয়। এছাড়া বিভিন্ন নোটিফিকেশন অ্যালার্ট আসে, কারণ এটার মধ্যে দিয়েও আর একটা অ্যাপ আছে যে অ্যাপের থ্রু দিয়ে আমাদের মানে আলটিমেটলি এই যে আনক্যানি ভিশন একটা স্মার্ট ক্যামেরা বিভিন্ন জায়গায় বসানো থাকলে থেফট হচ্ছে কিনা, কোনো চুরি হচ্ছে কিনা। যেমন ধরো কোয়েম্বাটুরে একটা ঘটনা হয়েছিল, মানে হাতি পাস করছিল বড় রোডের উপর দিয়ে, মানে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর দিয়ে, ওই আনক্যানি ভিশন ওই ক্যামেরা বসানো বলে সেটাকে প্রেডিক্ট করে একেবারে নোটিফিকেশন অ্যালার্ট দিয়ে দিয়েছিল যারা এই ওই কোম্পানি যে কোম্পানিটাকে তৈরি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ওদের হাতিতে কী করে সরানো যায়। ইগল আই নেটওয়ার্কের সঙ্গে এরা কিন্তু অ্যাটাচ হয়েছে। ইগল আই নেটওয়ার্ক একটা বিরাট বড় নেটওয়ার্ক, এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়েছে এবং এটা হওয়ার জন্য আমাদের বলছে যে এই যুগান্তকারী আবিষ্কার মধ্যে দিয়ে ওয়ার্ল্ড মিডিয়া হচ্ছে সেপারেট প্লেস এবং এটার মধ্যে সব আছে, এআই আছে, এমএল আছে, ডিপ লার্নিং আছে, সাইবার সিকিউরিটি আছে, ক্লাউড কম্পিউটিং আছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে, কারণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তো মেশিনটাকে তৈরি করা হয়েছে ডিপ লার্নিং দিয়ে। এবার এর মধ্যে একটা সাইবার সিকিউরিটির ব্যাপার তো আছে, কারণ এটিএমসগুলোকে সমস্ত এটিএমসগুলোতেও এই একটা আনক্যানি যদি বসিয়ে রাখা যায়, তার থেকে যদি অ্যাপের মধ্যে দিয়ে আমাদের নোটিফিকেশন চলে আসে তাহলে আমরা কি ক্রাইম হচ্ছে কিনা জানতে পারবো। এবং ক্লাউড ডেফিনেটলি ক্লাউড কম্পিউটিং ইজ অলসো দেয়ার, মানে সব কিছু
কিন্তু এই অ্যাপটার মধ্যে এবং এই যে ডিভাইসটার মধ্যে, এই ডিভাইসের সঙ্গে একটা অ্যাপ অ্যাটাচড আছে এবং এই আনকারি ভিশনটা হচ্ছে যুক্ত হয়েছে এটা ইগল আই নেটওয়ার্কের সঙ্গে। এইটার উপরে আরো অনেক কিছু বলা আছে, আজকে বলা যাবে না, সরি। আমি শেষ করছি 7 PM. Madam, I want to finish my session because there are lots of stuff is there. Today I can't explain, and this has to be explained. আর thoroughly এটাকে explain করে আমার ভালো লাগে, কিন্তু করতে পারছি না because time is limited. ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। We will take the question. Okay. Just a minute. Okay. Digonto, please wait. We will take the question. Okay. ওকে ম্যাম, ওকে ওকে। Thank you, madam, for such a wonderful session. I definitely hope all the students and we also have become more enriched. আজকে পার্সোনালি আমি অনেক কিছু জানলাম, অনেক কিছু অ্যাপ্লিকেশন, মানে ফার্মেসি অ্যাপে কিন্তু আপনার কাছ থেকে চিনেছিলাম। it's really wonderful. It's really wonderful, madam. Thank you so much. And I would like to mention the flow of the session. I found the flow of the session is really wonderful. Why? Because madam has started with the introduction to startup, different guidelines to follow by the young startup, and about different kinds of applications, gadgets, and different other types of instruments like Mircam, like applications like Mircam, Go, Track and Tail, Uncanny Vision is really, really wonderful. My heartfelt gratitude to madam for such wonderful information and such a wonderful flow. And such sessions like today's and also the session Ananda madam has already given in the last session. Both the sessions are really wonderful, and I definitely from the IIC cell definitely hope that these kind of sessions will trigger the minds of our students to move forward and to innovate and to become successful entrepreneurs. And if the students will be successful, then obviously the IIT cell and the SISC will be successful. Thank you so much, madam. From the IIT cell, I really show you the heartfelt gratitude. Okay, madam, can we take some questions? Okay. Okay. Digonto, তুমি বলো কিছু question করছিলে তুমি? Now you can ask the question. ওকে ম্যাম। ম্যাম আমি বলছি, আপনি যে গ্রো যে অ্যাপের ব্যাপারে বলেছিলেন যে টাকা ইনভেস্ট করছে, ওটা কি আমরা কি কলেজ থেকে শেখাবে না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাদের আইআইসি সেল ইজ অলওয়েজ ইজ দেয়ার। তোমরা তো সেকেন্ড ফ্লোরে এলেই দেখতে পাবে। আমাদেরকে না থাকলে ফোনেও কল করে নেবে। আমরা অলওয়েজ তোমাদের অ্যাপ, আমি যেগুলো বললাম, আমি পার্সন বললাম, কারণ আইআইসি এই টাকা প্লেটের উপর এত কিছু বলার আছে যে আমি এটা বললাম 3-4 আওয়ার্স বলে ভালো হতো, বাট সেটা তো সম্ভব না। এলে এই প্রসিডিওরটা আমি বলে দেবো যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি অ্যাপ লঞ্চ করেছে, কি ওয়েবসাইট রেখেছে, এই যে রেজিস্ট্রেশন প্রসেস ফর স্টার্টআপ, সেটা ডেফিনেটলি দেবো, ডেফিনেটলি। এটাই সিলেবাসটা হওয়া উচিত ছিল, মানে সিলেবাসটা, দ্যাট সিলেবাস শুড বি লাইক দিস। স্টুডেন্ট বুঝতে পারে না যে সিলেবাসে অ্যাকচুয়ালি কি করবো, কেন স্টার্টআপ, কিসের জন্য কি তার আইন আছে, কেন স্টার্টআপকে এত এনকারেজ করা হচ্ছে, স্টার্টআপটা করতে গেলে কি করতে হবে। হ্যাঁ, আইডিয়েশন তো হয়ে গেল ম্যাডাম, প্রোডাক্ট তো নিয়ে এলাম, কিন্তু তারপরে আমরা কি করবো? তো তার জন্যই জিপিআইআইটি ওইগুলো আমি বললাম তোমাদের আজকে, জিপিআইআইটি যে তারা তোমাদের প্রচুর বেনিফিটস দেবে বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মানে গভর্নমেন্ট থেকে তোমরা যে কি সাপোর্টগুলো পাবে, এডুকেশন ইনস্টিটিউশন তো সাপোর্ট দিচ্ছে আইআইসি সেল তৈরি করে, এবং তোমরা যখনই আসবে ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। আমি যা জানি নিশ্চয়ই আজকে যেগুলো আমি যে হয়তো তোমরা নেট সার্চ করে তোমরা সবগুলোই পাবে, স্টার্টআপগুলো সবই পাবে, তোমরা আমার থেকেও বেশি জানবে। আমি তাও তো টেকনিক্যাল টাচগুলো অত ভালোভাবে বলতে পারলাম না, তো বিকজ আই এম দ্য স্টুডেন্ট অফ কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড। বাট স্টিল এইগুলো বলা মানে তোমরা থিঙ্কিং করো যে সত্যিকারের মানুষের প্রয়োজন কোনগুলো, কেন আনকানি ভিশনটা প্রয়োজন হলো সেফার ওয়ার্ল্ড তৈরি করার জন্য, কেন কার্ডিয়াক ডিজাইন ডাক্তার তৈরি করা হলো, কারণ ডক্টরকে আমরা সবসময় পাবো না, কেন আমাদের বোল্ড যেটা মানে বললাম বাইক রাইডার যে মানে খুব বাইকের করে চড়তে ভালোবাসে, তার মোবাইল যদি বন্ধ
হয়ে যায় তাহলে কি করবে, তো কিভাবে তার চার্জিংটা সে নেবে সেটার জন্য এই যে একটা নেসেসিটি থেকেই তো ইনভেন্ট হয়েছে। তো তার জন্য কেন এডটেক মানে এডুকেশন টেকনোলজি প্ল্যাটফর্মটা তৈরি হলো, কারণ কোভিড এসছে বলে। এবং তাদের আজকে সবগুলো টার্ন ওভার, সবগুলো পজিশন আমি বলতে পারলাম না টার্ন ওভার কি, তার স্টেটাসটা কি আছে সেটা আদৌ এখনো পর্যন্ত সবগুলো মানে মানে তোমার স্টার্ট আপের কোন স্টেজে আছে সবগুলো আমি ডাইরেক্ট করতে পারলাম না, কারণ টাইম ইজ ভেরি শর্ট। বাট যখনই তোমরা আসবে আমি সবগুলো আবার ডিসকাস করতে পারবো, বলতে পারবো। বা কোম্পানিগুলো কি টাইপের, মানে ওয়েদার ইট ইজ প্রাইভেট লিমিটেড or it is limited liability partnership or partnership. আর কারণ তিনটে কোম্পানি কিন্তু স্টার্টআপের উপযোগী, মানে which companies are eligible for startup, এই three types of companies are normally eligible for startup. কোম্পানি এজ সেগুলো আমি বললাম তো, এবং স্টার্টআপ ইন্ডিয়া কেন, বিকজ স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ইজ ফর টু এনরিচ আওয়ার ইকোনমি। আর কিছু যুগান্তকারী যেগুলো সৃষ্টি হয়েছে যে স্টার্টআপগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। অনেক আছে, অনেক বলার ছিল, কিন্তু আজকে তো টাইমটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর কিছু কোয়েশ্চেন স্টুডেন্ট? তোমরা বিহেভিয়ার স্লাইডগুলো যদি পাওয়া যায় হ্যাঁ, ম্যাডাম তোমাদের দিয়ে দেবে স্লাইডগুলো, ঠিক আছে? আইআইসি সেল থেকে আমরা তোমাদের ফরওয়ার্ড করবো, ম্যাডাম দিয়ে দেবে। ম্যাম ওর সাথে যদি ম্যামের নাম্বারটা পাওয়া যেত ভালো হতো, কারণ কলেজে গিয়ে ধরুন ম্যামকে পেলাম না দুতলায়, তখন ম্যামের সাথে কথা বলার জন্য ম্যামের নাম্বারটা তো একটু প্রয়োজন। ম্যাম 1 মিনিট ম্যাম বলুন। 9830 9830 568 568 105 105। থ্যাংক ইউ ম্যাম। 98 আপনি আরেকবার বলবেন? 9830 568 9830 568 68 105। 10 হ্যাঁ বলো বেটা। প্লিজ আরেকবার 10 105 আচ্ছা, দীপিকা ম্যাডাম বললে তোমাদের যে কোনো টিচারই তোমাদের নাম্বারটা দিয়ে দেবে, তোমরা এনিটাইম ইউ ক্যান কাম টু, মানে আমি নর্মালি একসাথেই বসি, আবার আইএসসি ছিলেও মাঝে মাঝে বসি, তোমরা যেখানে বলবে আমি সেখানে চলে যাবো। আজকে স্টুডেন্ট সংখ্যা খুবই কম, সেটা আমি জানি যে মেকানিক্যাল আজকে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ঢুকে গেছে, বাট ওরা আমাকে বলেছিল ম্যাডাম আপনার এটা আমরা দেখতে পাবো না। 9830 568 তোমাদের আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তোমরা জিজ্ঞেস করে দিতে পারো। 105 আর যদি তোমাদের কারো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা প্লিজ জিজ্ঞেস করে নাও। আর যদি আর ম্যাম question না বলছি থাকে, ওখানে গ্রো অ্যাপ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে ম্যাম যে বললো যে ইদানিং সব যে প্রোডাক্ট হয়েছে সব এক্সট্রা সব বলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বলো। বলছিলাম আপনি যে গ্রো অ্যাপের যে ব্যাপারে বললেন, তারপরে যে বাইকে যে চার্জিং যে ট্যুরে যাওয়ার জন্য যে ইনভেস্ট করলো, তারপরে যে মানে গাড়ি করার জন্য যে বুকিং অ্যাপ এলো এক্স্যাক্টলি। ওলা, মানে এইসব ছাড়া এক্সট্রা নতুন কিছু আরো বলবেন ম্যাম, যেটা আপনি এখন বলতে পারেননি এখন টাইমের অভাবের জন্য। অনেক বলার আছে, অনেক বলার আছে, কিন্তু এই জন্য আমার 4-5 ঘন্টা টাইম চাই। মানে এত সুন্দর সুন্দর স্টার্টআপ এসছে মার্কেটে, যেগুলো বললে মানে কিছুই না, স্টুডেন্ট এনকারেজ হবে, কারণ তারাও তখন চিন্তা করবে নতুন কিছু, মানে নিউ থিঙ্কিং করবে, কিছু করবো আমরা। ও একটা তো ছিল না আগে, নতুন এসছে, জিরোদা একটা ছিল অনেকদিন আগে দেখলাম, ওটা নতুন এসছে, মানে সব ওয়ান্ডারফুল অ্যাপ। এটা আমাদের কলেজেরই একজন ম্যাডাম, অনন্যা ম্যাডাম, উনি নামটা ম্যাডামে নিচ্ছি কারণ উনি কালকে এই সেশনটা উনি এনার্জি কনজারভেশন বলছেন, ফ্যান্টাস্টিক সেশন ম্যাডাম গতকাল করেছিলেন, আজকে ম্যাডামকে পড়ার সেই সুযোগটা পাইনি। তো উনি আমাকে কিন্তু এই গো অ্যাপটার কথা প্রথম বলেছিলেন, তারপরে আমি অ্যাপটা করে দেখি, নাহলে কিন্তু আমি তো টেক ফ্রেন্ডলি নয়, একদম প্যারিস ম্যাজেস্টিক।
বিকজ আমরা স্টুডেন্ট অফ কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড। তো উনি যখন বললেন ওটার উপরে আমি তখন পড়াশোনা করেছি এবং দেখেছি যে এই অ্যাপের সুবিধাগুলো কি কি এটা, এবং এটা যে সেফ অ্যাপ সেটাও বলতে পারি। এবং যেহেতু এটা অ্যাটাচ উইথ সেবি সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড, মানে এটা যদি উঠেও যায় তাহলেও কোনো প্রবলেম নেই। যদি অ্যাপটা করে উঠে যায় তুমি তোমার টাকা ফেরত পাবে না সেটাও কিন্তু নয়, এটা কমপ্লিটলি সেফ সিকিউর অ্যাপ, কারণ এটা একটা রেজিস্ট্রেশন আছে সেবিতে। সেবি মানে SEBI, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। যে অ্যাপগুলো তৈরি হয় না স্পেশালি স্টক মার্কেটের জন্য, সেগুলো সেবির সঙ্গে অ্যাটাচ থাকতে হবে, একটা নাম্বার দেয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের নাম্বার থাকে, ISIN, এটাও মানে NSE পরে যেটা বলছিলাম যে BSE বললাম, বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ, ISIN যেটা আমি বললাম যে বিক্রি করার সময় 13.5 প্লাস GST পার ISIN পার ডে regardless of quantity sold। ISIN বলতে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার। এই নাম্বারগুলো থাকে, যদি অ্যাপটা উঠেও যায় তাহলেও টাকা মার যাবে না। তো উনি বলেছিলেন ম্যাডাম বলার পরে কিন্তু এই বোর্ডটা নিয়ে পড়াশোনা করেছি, যেমন ফার্মেসি স্বর্ণালী ম্যাডাম আমাকে একদিন বলেছিলেন। তো তারপরে আমি দেখেছি এই অ্যাপগুলো বা এই যে আজকে কিছু তো শুধুই অ্যাপ, আবার কিছু আছে মানে একটা কিছু মানে ডিভাইসের সঙ্গে আবার অ্যাপ, যেগুলো আমি বললাম কার্ডিয়ার ডিজাইন অ্যাপ, একটা ডিভাইসের ব্যাপার আছে, একটা অ্যাপেরও ব্যাপার আছে। তো সেগুলো বললাম। এগুলো বলা মানে এটাই যে স্টুডেন্টদের করে আমি চাকরি করলাম যে তোমরা আরো নতুন চিন্তা ভাবনা করতে পারো যে কাস্টমারের তো নিড আছেই, মানে নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন। নেসেসিটি আছে, প্রয়োজনীয়তাটাকে অনুভব করো কোনটা প্রয়োজন। বাইক রাইডার্সদের জন্য প্রয়োজনটা নিশ্চয়ই মানে কেউ না কেউ ভেবেছিল যে এরা যে এত রোম করে তাহলে এদের তো স্মার্টফোনে চার্জ করতেই যাবে, তাহলে তখন কি করবে? তাহলে আমরা ওই বাইকের হ্যান্ডেল তার উপরে একটা ব্র্যাকেট করে দিই, যেটা নাকি একটা ওয়্যার দিয়ে কানেক্টেড থাকবে বাইকের ব্যাটারির সঙ্গে, এবং আমাদের যে চার্জারের সঙ্গে আবার মানে সেখানে দিয়ে চার্জিংও হয়ে যাবে। আবার যখন এই ডিজাইনটা যেটা করা হয়েছে তারপর ওই ব্র্যাকেটটা বসানো আছে বা ব্র্যাকেটটার সঙ্গে যেটা অ্যাটাচড আছে বাইকের ব্যাটারির সঙ্গে যে ওয়্যারটা, সেটা কিন্তু এক্সট্রা লোড নেবে না বাইক ব্যাটারিতে। যখন কোনটা কানেকশন করবে চার্জার দিয়ে তখন কিছুটা বাইক ব্যাটারি থেকে চার্জিং হবে। তো এই ধরনের এসছে কেন, এই কনসেপ্টটা এসছে কেন? কনসেপ্টটা এসছে কারণ নেসেসিটি থেকেই তো এই কনসেপ্টটা এসছে। তো তোমরাও ভাবো কি কনসেপ্ট কি দরকার, যে কার লক, ড্রাইভিং মনিটরিং, অ্যান্টি থেফট ডিজাইন, কার লোকেশন, যে জিপিএস অন করে। জিপিএস স্ট্যান্ডস ফর তোমরা জানো তো? জিপিএস গ্লোবাল জিপিএস কথাটা তো তোমরা বলো সবাই। জিপিএস স্ট্যান্ডস ফর জানো? হ্যাঁ বলো। জিপিএস কথাটা খুব ইউজ করো। জিপিএস মানে আমাদের গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম থেকে বলে দেবে নাকি? না ম্যাম এটা জানতাম আমি। আচ্ছা, তো তার মানে কি এর মধ্যে ক্লাউডের ব্যাপার আছে? মানে আমি কিন্তু এগুলো কিছুই জানি না, আমি জাস্ট ইংলিশ করে তোমাদের বলছি। এই যে আনক্যানি ভিশনটা আমি লাস্ট বললাম কেন, কারণ এর মধ্যে AI আছে, ML আছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে মেশিনটাকে শেখাচ্ছে, এই গরমতি সাইবার সিকিউরিটি আছে, এটিএমএ ফিট করা আছে, ক্লাউড কম্পিউটিং আছে, লোকেশনের ব্যাপার আছে। এটা ইগল আই নেটওয়ার্ক এটা অ্যাটাচ কেন অ্যাটাচ, এটার উপরে অনেক বড় একটা মানে ব্যাপার আছে। সেটা মানে এর উপর একটা ওয়েবিনারও হয়েছিল যে হাউ উই ক্যান ইমপ্রুভ সিকিউরিটি সিস্টেম ফর টাটা। মানে অনেকগুলো এগুলো আছে যেগুলো অনেকগুলোই আমি আজকে ডিসকাস করতে পারলাম না। আর কোনো কোয়েশ্চেন? প্রথম যে স্লাইডগুলো থেকে মানে এই স্লাইডগুলো থেকে ছাড়া প্রথম যে স্লাইডগুলো দিয়েছিলাম ইউপিআইআইটি উপরে, সেগুলো থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আছে বলে ওদের সবাইকে বলছি। আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা জিজ্ঞেস করে নিতে পারো। আচ্ছা, দেবরঞ্জন লিখেছো যে ডিটেলসে আরো আলোচনা করলে নিশ্চয়ই আজকে ম্যাডামের আরো অনেক কিছু বলবার ছিল, ডিউ টু দ্য শর্টেজ অফ টাইম ম্যাডাম সবটা বলে উঠতে পারলেন না। সেটা তোমাদের ইন ফিউচার অবভিয়াসলি তোমরা কলেজে আসতে পারো, সেলে অবভিয়াসলি আসতে পারো, ইউর অলওয়েজ ওয়েলকাম। তোমরা এসো, ম্যাডামের সাথে দেখা করো, আমাদের সবার সাথে দেখা করো, তারপরে দেখবে তোমরা আরো বেশি ইন্টারেস্ট হয়ে যাবে, এবং যেগুলো তোমাদের আজকে জানা হলো না সেগুলো তোমরা অবভিয়াসলি জানতে পারবে। আচ্ছা,
আর কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করে নাও। আমি অবশ্যই সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, সমস্ত রেসপেক্টেড ফ্যাকাল্টি মেম্বারদেরও রিকোয়েস্ট করবো, ইফ দে হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন প্লিজ আস্ক। ম্যাম আমি একটা প্রশ্ন করতে চাইছি। হ্যাঁ, বলছি আপনি যেটা বললেন যে বাইকে চার্জিং সিস্টেমটা যেটা ব্যাটারি থেকে চার্জ নেবে, এটা আমরা বাইক ড্রাইভিং করতে গেলে ঠিক আছে, কারে তো থাকে এমনি। সাপোজ কোথাও গেলাম, পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে যাচ্ছি, সাপোজ পাওয়ার ব্যাংক দুবার চার্জ করে ফুল চার্জ করবো, তারপরে বলুন তাহলে মোবাইলটা কিরকম চার্জ করবো? পাওয়ার ব্যাংক, এটা পাওয়ার ব্যাংকেরই কনসেপ্ট থেকে নিশ্চয়ই এটা এসেছে। পাওয়ার ব্যাংকেও তো কোথাও না কোথাও কি পাওয়ার দিতে হয় না? তো হচ্ছে আমি সাপোজ মনে করলাম যে আমি বাড়ি থেকে চার্জ করে নিয়ে গেলাম, কোথাও এমন সিচুয়েশন যে হলো না, কোথাও পাওয়ার ব্যাংকে চার্জ করতে গেছি, এই জায়গাটা আমি চাইছি যেটা সোলার সিস্টেমটাকে ইউজ করে ওটা ভোল্টেজটাকে বুস্ট করে বুস্ট ড্রাইভ দিয়ে ওটাকে হ্যাঁ, নতুন তোমার ভেতরে একটা নতুন থট আসছে। এই সিস্টেমটা এই ধরুন সাপোজ এমন জায়গায় গেলাম ওখানে মানে চার্জিং এর কোনো সিস্টেমই নেই। হ্যাঁ, তোমাদের পরে যে বাইকের ব্যাটারিটাও খারাপ হয়ে গেছে, তাই না? হ্যাঁ, আমি বাইক হ্যাঁ, বাইক ব্যাটারিটা বাইকটাও তো চলছে না, তখন কি করবে? তোমার এই যে চিন্তা ভাবনাটা, এই চিন্তা ভাবনা থেকে একটা নতুন ব্যাটারির জন্ম নেবে। আমি একচুয়ালি না, আমি ধরো বাইক নিয়ে গেলাম না, কোথাও বাসে ঘুরে গেছি, সেখান থেকে কোথাও অন্য জায়গায় যাবো, এই জায়গাটায় এরকম ব্যাপার। আচ্ছা আচ্ছা, পাওয়ার ব্যাংক একটা টাইমের পর নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তুমি যেটা চিন্তা করছো সোলার সিস্টেম দিয়ে কিছু করার, তো এই প্রসেসটা তোমরা এই এই দুটিটা তুমি বলতেই পারো, এবং এখান থেকে একটা প্রোডাক্ট এবং একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হতে পারে। অ্যাকচুয়ালি এই সোলার প্যানেলের ওয়াটেজটা ডিপেন্ড করছে, সেই জন্য মানে ওয়াটেজটা এমন বেশি লাগবে, তারপর প্রবলেম। হ্যাঁ, একটা কথা বলি। হ্যাঁ, একটা কথা বলি যে তোমার যে মনের মধ্যে চিন্তা ভাবনাগুলো আসছে, যেটা ম্যাডাম অলরেডি বললেন, যে তুমি অলরেডি ভাবতে শুরু করেছো অন্যভাবে, এটাই তোমার একটা ভালো দিক। যে তোমার Actually- মধ্যে, হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস দেখো, এটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আমার আগে থেকে ছিল, বাট এইবার তুমি একটা কাজ করতে পারো। তুমি কোন ইয়ারে আমি সেকেন্ড ইয়ার ঢুকলাম, মানে অ্যাডমিশন কোন নিয়েছি ডিপার্টমেন্ট? তুমি একটা কাজ করো, তুমি কলেজে এসো, সেলে এসো, এবং যেটা তুমি বললে তার জন্য তুমি সোলার পাওয়ার ব্যাটারি চার্জার বানাতে পারো, ঠিক আছে? তো আমাদের কলেজে আগেও অনেকে বানিয়েছিল, লাস্ট ইয়ারও ইংলিশ থেকে স্টুডেন্ট বানিয়েছিল। তো তুমি যদি কলেজে এসে বানাতে চাও, একটা গ্রুপ বানিয়ে, বা তুমি একাও বানাতে পারো, আমরা সবাই তোমাকে গাইড করবো, তো তুমি কিন্তু একটা ছোট্ট প্ল্যান বানাও, একটা আইডিয়া নিয়ে এসো, ঠিক আছে? তোমার আমাদের সাথে বলো এসে এক্সাক্ট তুমি কি করতে চাইছো। অবভিয়াসলি আমরা আইএসএস এর তরফ থেকে তোমাকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি, এবং যে কোনো সময় তুমি 6 days আর কলেজ তুমি জানো পার উইক, তুমি যে কোনো দিন কলেজে এসে আইএসএস থেকে দেখা করতে পারো। স্যার ওখানে থাকে, আমরা অনেক সময় থাকি ওখানে, তোমরা এসে সবসময় দেখা করতে পারো। অ্যাকচুয়ালি ম্যাম আমি সব নিয়ে একটু ভালো, মানে আমি চাই ইন্টারেস্টেড, তাই তো? আমি বাড়িতেও কাজ করি, আমার একটা ছোট ওয়ার্কশপ আছে, কিন্তু বাট আমি চাই আমি কলেজে প্র্যাকটিক্যালটা হার্ডলি করতে চাই, মানে আমি ওই ব্যাপারটা মানে হ্যান্ডস অন করতে চাইছো, তাই তো? হাতে ধরে করতে চাইছো, কারিগরি শিক্ষা যাকে বলে, এক্স্যাক্টলি ওটাই করতে চাইছো। আইওটি সিস্টেমগুলো খুব ভালো দিক, এবং আইওটি একদমই। তো এরপরে তোমরা আইওটি সিস্টেম গুলো করতে চাইছো, খুব ভালো কথা। এটা তুমি দেখো, এটা তো মানে শুধু অনলাইনে এভাবে মানে সেমিনার করে সেটা সম্ভব না। তুমি কলেজে এসে দেখা করো, এবং সেখান থেকে তুমি দেখবে আস্তে আস্তে ছোট ছোট সার্কিট করতে করতেই তুমি বড় আইওটি বেসড সিস্টেম বানাতে পারছো। তোমাকে প্রোগ্রামিং শিখতে হবে, কি করে তুমি সার্কিট বানাতে পারো ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট ইউজ করে, কত এফেক্টিভ, কস্ট এফেক্টিভ, এনার্জি এফিশিয়েন্ট সার্কিট কি করে বানাতে পারো, সেগুলো তোমাকে আস্তে আস্তে ব্যাপারগুলো নিয়ে চর্চা করতে হবে। এবং আইআইসি থেকে দেখা করো, কলেজে সমস্ত ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সরা রয়েছে, আইআইটি সেল অবভিয়াসলি রয়েছে, তো এসে আগামীকালকেই আসতে পারো একদম, ঠিক আছে? আমি তো এখন সাপোজ দিতে পারবো। আর ম্যাম একটা বলছি, এই যে আপনি যে বললেন শেয়ার মার্কেট যেটা জিরোধা, ওটার ব্যাপারে মানে এটা মানে
সিস্টেমটা আরো মানে কিরকম ভাবে এ করা যায়? তোমাকে এটা বলতে পারি যোগা ডেফিনেটলি ইজ আ ভেরি গুড অ্যাপ বাট App, madam, বিগিনার্সের জন্য গো ইজ ভেরি গুড মানে যারা নতুন শেয়ার মার্কেটে মানে টাকা ঢালতে চাইছো মানে শেয়ার কিনতে চাইছো অ্যাকচুয়ালি গো অ্যাপটাকে আমি মনে করি ইট ইজ আ বিগিনার্স উইথ অফ ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট হুইচ প্রোভাইডস সিম্পলিফাইড ইন্টারফেস শেয়ার মার্কেট আমি গো অ্যাপ করে যা দেখেছি এটা আমার মনে হচ্ছে যে এটা বিগিনার্স যদি কেউ নতুন কারণ ওখানে অনেক কিছু ফিচার্স আছে ফিচার আছে ম্যাডাম, আমি ওটাকে ইউজ করি ম্যাডাম, আমি ওটাকে ইউজ করি আর ওটাকে তো তুমি কি শেয়ার কেটে বেচা করো ইকোনমিক্স করো হ্যাঁ হ্যাঁ করি করি ভেরি গুড ভেরি ছোটখাটো মানে হ্যালো ম্যাম, বলো ডিটেলস। হ্যালো ম্যাম, বলছি গ্রো অ্যাপে ইনভেস্ট করতে গেলে কি ডিমেট অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়? হ্যাঁ, ওর মধ্যে একটা সিস্টেম আছে আচ্ছা, মানে ম্যাম ব্যাপারটা জানি না তাই জিজ্ঞেস করছি। ব্যাপারটা করাতে গেলে ম্যাম ম্যাডাম কি এখানে আছে তাও হ্যাঁ আমি একটু বলছি মাঝখানে যে তোমরা তো অনেকেই ইন্টারেস্টেড, ভেরি গুড প্লিজ তোমরা কলেজে এসে ম্যামের সাথে দেখা করো, ম্যাডাম তোমাদের কলেজে ডিটেলসে বলতে পারবে। অনলাইনে তো ম্যামের পক্ষেও একটু টাফ না, তোমরা হয়তো অনেক কিছু শুনতে চাইছো, ম্যামও হয়তো অনেক কিছু বলতে চাইছে, ওই যে বললাম সময়ের কাটা, তো সেক্ষেত্রে তোমরা সামনাসামনি এসো, ফিজিক্যালি কলেজে এসো। আর তোমাদের নাম্বার তো পেয়েই গেছো ম্যামের, ম্যামকে ফোন তো অবভিয়াসলি করতে পারো। আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে একদম ফেস টু ফেস কলেজে এসে দেখা করো, দেন উই অল ক্যান টক টু ইউ কাইন্ড অফ রাইট। ওকে Thank you, ম্যাডাম, ওকে ঠিক আছে ম্যাডাম। তো Thank you, ma'am. ওকে আচ্ছা, আর যদি কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করতে চাও we can wait for another 1 minute. If any one of you want to ask any question, please ask any student. এবং আমি সমস্ত ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স যারা রয়েছেন তারাও যদি কোনো কোয়েশ্চেন করতে চান, we will love to have the question. মনে হচ্ছে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই কেন ম্যাডাম? আমি একটু বলতে চাই ম্যাডামকে। হ্যাঁ সোনালী ম্যাডাম, আমি একটু লিপিকা ম্যাডামকে বলতে চাই। ম্যাডাম হ্যাঁ, লিপিকা ম্যাডাম প্রত্যেকবারের মতোই খুবই ওয়ান্ডারফুল একটা সেশন আজকের হয়েছে এবং অনেকগুলো নতুন কোম্পানি সম্বন্ধে আমরাও জানতে পারলাম, স্টার্ট আপ কোম্পানি যেগুলো হয়তো সত্যি আমিও জানতাম না, আজকে জানতে পেরেছি। এবং প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনি কীভাবে স্টার্ট আপ করতে হবে সে প্রথম দিকে যে স্লাইডগুলোতে আপনি দিয়েছেন সত্যি খুব ভালো লাগলো এবং স্টুডেন্টদের জন্য এটা আমার মনে হয় খুবই হেল্পফুল এবং আমাদের জন্য আমরাও যদি পরবর্তীকালে কিছু ভাবনা চিন্তা করতে চাই তো এখান থেকে আমরা পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেন আমরা তাহলে কনক্লুড করি সেশনটা। আর এই মুহূর্তে কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই। আর যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে তো তোমরা ডেফিনেটলি ম্যাডামকে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, আইএসএলকে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আর যদি কেউ কোনো সার্কিট স্মল প্রজেক্ট বানাতে চাও, আমি অবভিয়াসলি বলেই রেখেছি সবাইকে, আমরা সবাই সবসময় বলি আইএসএল এ সবাইকে অলওয়েজ ওয়েলকাম, ঠিক আছে? কিন্তু তোমাদের মধ্যেও সেই আর্টসটা থাকতে হবে, এসে কাজ করার চিন্তা ভাবনা এবং সেই ইন্টারেস্টটা কিন্তু তোমাদেরকে জাগিয়ে তুলতে হবে, ঠিক আছে? আমরা হয়তো ট্রিগারিংটা করতে পারি, তারপরেটা তোমাদেরকে কিন্তু আসতে হবে, কাজগুলো করতে হবে এবং কাজ করার পর যখন সাকসেসফুল হবে তখন দেখবে যে কতটা আনন্দের। আমি মনে করি, আমরা সবাই মনে করি যে যখন একটা সার্কিটকে বা যে কোনো একটা ধরো কাজ করলে সেটা যখন চোখের সামনে দেখতে রান করছে, তার থেকে মনে হয় যে ইনোভেটর, তার কাছে মনে হয় হ্যাপিয়ার আর কিছু হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাডাম ফর দিস ওয়ান্ডারফুল সেশন। Thank you so much. Okay, thank you all of you. Thank you Thank all you, ma'am. respected faculty members and all my beloved. Thanks. Good night. Good night.